आशीर्वाद, हमने आपको आशीर्वाद, हमने आपको आशीर्वाद, जिन शासनना जय शंकर, हमने आपको आशीर्वाद, हमने आपको आशीर्वाद, हमने आपको आशीर्वाद, हमने आपको आशीर्वाद, देव की थोड़ी बात डिवाइड ले लो इसके पचन कुछ मुख्य साथ बजाना फिर थोड़ी हम बात की है बंदर में तो क्या कर रहे हां यार चल तो ना तो नहीं फिर ना पैसा तो जोड़े हमारे जोड़े कब बोले मुझे व्याख्या ना बोल क्या है तो समझ से कुछ जाएगा हाथ लो मुझे व्याख्या ना थोड़ी प्रीवेंट पास होती है चल भाई शांत में चल हाँ बस फिर चल वंदन करिए इच्छामि खमासमणो वंदे उच्चावणिचाय निस्सियाय मथिन वंदामि इच्छामि खमासमणो वंदे उच्चावणिचाय निस्सियाय मथिन वंदामि इचकार सुहराई सुखतप शरीर निराबाद सुशरीरम शास्त्रा निगो छोटी स्वामी साता जेजी हाथ पानी डोला देशो इच्छामि खमासमणो वंदे उच्चावणिचाय निस्सियाय मथिन वंदामि इच्छा कारण संदिस भगवान नमुट्योनी अभ्यंतर रायम खामेव इच्छम खामेवी रायम जंकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विनय व्यावचे आलावे सल्लावे उच्चासने समासने अंतर्भाषा उरी भाषा है जंकिंची मज्ज विनय परिणम सुम्मम वा बैरम वा तुभे जण अहम न जान तस्म इच्छाम निगुणम इच्छामि खमा समणो वंदे जाणी जा निस्सियाय मध्यन वंदामि इच्छामि खमा समणो वंदे जाणी जा निस्सियाय मध्यन वंदामि इच्छामि खमा समणो वंदे जाणी जा निस्सियाय वंदामि इच्छा सुराई सुखदप शरीर निराबाद सुखदयम यात्रानि स्वामी साता चेजी बात पानी लाभ देसोजी इच्छामि खमा समणो वंदे जाणी जा निस्सियाय मध्यन वंदामि इच्छा कारण संविसवगन अबुध्यमी अभ्यंतर रायम खामेव इच्छम खामेमी रायम जंकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विनय व्यावचे आलावे सल्लावे उच्चासने समासन अंतर्भाषा उरी भाषा जंकिंची मज्ज विनय परिणम सुम्मम वा बैरम वा तुभे जण अहम न जान तस्म इच्छामि खमा समणो वंदे जाणी जा निस्सियाय इच्छामि खमा समणो वंदे जाणी जा निस्सियाय मथिन वंदामि इच्छा कारण संदिसवन बायना संदिसावे इच्छामि खमा समणो वंदे जाणी जा निस्सियाय मथिन वंदामि इच्छा कारण संदिसवन बायना लेसु इच्छामि खमा समणो वंदे जाणी जा निस्सियाय मथिन वंदामि इच्छकारी भगवान पसाई करी बायना प्रसाद करते नमो नियंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्रायणम नमो लोये संवसाहूनम सो पंचन मुक्कारो सौभावपनासनो मंगलानम च सव्यसिं परमं हवै मंगलम जयै जगजीव जोनि वियानवो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथो जगबंधु जयै जगपियामो भैरवं जयै सुयान पवो तीर्थयानम अपच्चिमो जयै गुरुलोगानम जय महावीरो अज्ञानतिमिरान्धकारं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ओंकारबिन्दुसंयुतं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः
कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्रात्या जैन धर्मस्तु मंगलम श्रीदान प्रेम सुरिगच्छन बेसुजानु वंदो यशो सुरिवरा भुवनैक भानु मागो कृपा तुमतनी जय घोष आजे त्यो धर्मजित सुरिवरा शिवराज काज अद्भुत भक्ति प्रभुनि करता भक्तो ना भगवान तमे जिन गुरु आना हृदय धरता शिष्यो ना रखवाल तमे त्यागी तपस्वी उच्च संयमी तीर्थ प्रभावक उपकारी जगवल्लभ गुरुवंदन करता आत्म पामे गुणकारी ओम नमो भगवते समिस्तजस्सवर्धमधिकं गच्छामि आयासं पायालं लोयानं भूयानं जुये वारणे वारंगणे वारणे बंधने मोहने थंबने सवसत्तानं अपराजीव भवामि स्वाहा ओम अस्य अवसा नमः श्री महानिभद्र तिष्ठतु मम सदा सर्व कार्येषु सिद्धिं या नित्यं वरहंसवाहन युता या ब्रह्मरूपा सदा विद्वान् वृंद सुपूजिताग्नि कमला या कामितौघप्रदा या विद्या वरदा समुक्ति विमला श्रेष्ठाद सौंदर्शिका जीवाग्रे मम वसत्व विरतम वदेविता सिद्धिदा खमस्तु समय स्वामी कमासमनो वंदे जाणुक्या निस्सिया मथन उद्दामी आदेश इच्छागन संदिसो निर्याम पडिकमामि इच्छमिच्छाम पडिकमि निर्याम राणा गमने गमने पाण गमने बिय गमने अरे गमने ओसा उद्दिंगा पणगदगा पडिकोड़ा संतान संकमने जेमे जीवाइडा गिंद बेंदे तेंदे चंद बन सिंधिया अभी या तियालेसिया संगे संगटिया पर कलमी अंदे ठाणो ठाण संकमिया जीवो या तसमिच्छाम नुगुडम तस्सौत्रिगणं माचिद्गणो विश्वगणं विश्लिगणं पावनं गमानं निगाणं ठाठामि गावसगम अनत्तौसस्यं निसस्यं खास्यं चियं जमायं दुनायन सगणं बमले तुमच्या सुमेंग संचालन सुमखेल संचालन सुमडिठी संचालन एमा ही मागारे मगो विरायो जुमे कावसगो एक लोकस नावडे चार नकार जावरिन ताण मगन ताण नकार न पायन तावकन ठाण म्हणन झाण पण मोसिरामी लोगों सौजगने दमते जने नितिके शमचौशम गेल उषपम जम चौंदे समोण नणुच सुमेंच पौमोपम सुभासम जन चंद पौमंदे सुंच फुफदंतम सियल सिंच वासुकुजम च विमलमणम तम च जन दमम संतिम च वंदामि कुंतुमरम च मल्लिम वंदे मुनिसुनम जिम च वंदामि कृष्णने वासुम तो दवान च मय विठ्ठो यरमला पण जन्मना चौशम जनोरा तिथ्याम संतु कितियन में जे लोग सत्मा सिद्धार गुलाम सावन मतम निंतु चंदेसु निमले रायच संबय सेरा सागर और गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम संतु इच्छामि खमा समणो वंदे जानि जा निस्सिया मथन वंदामि इच्छा कन संधि संगन सामायिक उत्पत्ति पढ़िलो इच्छम इच्छामि खमा समणो वंदे जानि जा निस्सिया मथन वंदामि इच्छा कन संधि संगन सामायिक संधि सौ इच्छम इच्छामि खमा समणो वंदे जानि जा निस्सिया मथन वंदामि इच्छा कन संधि संगन सामायिक थाओ इच्छम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वज्राणम नमो लोय सब सावणम एसवं जनमकार सब पापणा सण मंगलम च सर्वे सिंपडमम हवै मंगलम करम के समय सावजन कुछ काई जावन ने कण न करमि नगन सोने कर पे पर गोसिरामि इच्छामि खमा समणो वंदे जानि जा निस्सिया मथन वंदामि इच्छा कन संधि संगन बेसमे संधि सौ इच्छम इच्छामि खमा समणो वंदे जानि जा निस्सिया मथन वंदामि इच्छा कन संधि संगन बेसने ठाओ इच्छम इच्छामि खमा समणो वंदे जानि जा निस्सिया मथन वंदामि इच्छा कन संधि संगन सज्जाय संधि सौ इच्छम इच्छामि खमा समणो वंदे जानि जा निस्सिया मथन वंदामि इच्छा कन संधि संगन सज्जाय करू इच्छम
અહીંથી બધાને પૂછવા માટે જણાવ્યું કે બધા આવો નહીં, એટલે અમુક જ લોકો અહીંયા પૂછવામાં આવ્યા છે. અત્યારે ઘણી બધી દાન વલ્લભજી મહારાજનું પ્રવચન પૂજ્ય ગુરુદેવ કમ્પ્લીટ બે દિવસ છે, પૂછ્ય છે એટલે સ્તોત્રપાઠ ગુરુદેવને જ આપવું છે. ગુરુદેવની ભાવના છે કે ગુરુદેવ બરાબર 12:30 વાગે પધારશે. પૂજ્ય ગુરુદેવના પ્રથમ શિષ્ય રત્ન આચાર્ય વગર મુક્તિ વલ્લભ સુરેશ્વરજી મહારાજા પન્યાસ પ્રશાંત વલ્લભ મહારાજ 26 ઠાણા એ પધાર્યા છે. અને ગુરુદેવ પધારશે ત્યારે બધા જ મહાત્માઓ સ્તોત્રપાઠમાંથી પધારશે. પૂજ્ય ગુરુદેવની પ્રેરણાથી આજે 9 મહાત્માઓએ અઠ્ઠમ કર્યા છે. અને શ્રી સંપાદની વિદ્યા જે અત્યારે આપણો ભક્તો કરી રહ્યા છે એનો પણ અત્યારે જાપ મહાત્માઓ કરી રહ્યા છે. બધા જ મહાત્માઓ પધારશે. 12:30 વાગે પૂજ્ય ગુરુદેવ સ્તોત્રપાઠ માટે પાસે તે પહેલા અત્યારે ઘણી બધી દાન લેવાનું પ્રવચન બધા સાંભળી લેવાનું. ગુરુદેવ પધાર્યા પછી આગળની બધી જાહેરાતો કરવામાં આવશે. બધા દાન આવશે. અને આજે ઘણી બધી દાન માણસો એમનો દીક્ષા દિવસ પણ છે. શુભ મંગલ કામના. શ્રીમતે વીરનાથાય સનાથાય બુદ્ધ શ્રીય મહાનંદ સરોવરાજ મરાલાય રતે નમઃ. ગયા પુષ્યમાં આપણે વાત કરી હતી બે ટોપિક ઉપર. કયા બે ટોપિક હતા? જિજ્ઞાસા અને વૈરાગ્ય. તમારા જીવનની અંદર ધર્મ કરવા માટેની પાત્રતા છે કે નહીં એના માટેનું લક્ષણ છે બહુમાન ભાવ. તમારા જીવનમાં જો તમને દેવ અને ગુરુ પ્રત્યે બહુમાન ભાવ હશે તો એ જ બતાવી આપે છે કે તમને ધર્મ કરવા માટેની પાત્રતા તમારા જીવનમાં પ્રગટ થઈ ગઈ છે. અને ધર્મ કરવા માટેની તમારા જીવનમાં પાત્રતા પ્રગટ થઈ ગઈ છે એનું લક્ષણ છે બહુમાન ભાવ. અને બહુમાન ભાવ તમારા જીવનમાં છે કે નહીં એનું લક્ષણ શું? એના માટે આપણે વાત કરી કે પરા જિજ્ઞાસા. ઉછળતી કોટીની તમારા પોતાના જીવનમાં એક જિજ્ઞાસા હોય, તમને એક અંતરથી જાણવાની ઈચ્છા હોય, મારે આ જાણવું છે. ગયા પુષ્પમાં મેં તમને કીધું હતું બ્રહ્મ જાણવાની જેની ઈચ્છા હોય એને બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા કહેવાય. આત્મ તત્વ જાણવાની જેને જિજ્ઞાસા હોય એને આત્મ જિજ્ઞાસા કહેવાય. તમને જે તત્વ જાણવાની ઈચ્છા હોય એને જિજ્ઞાસા કહી શકાય. તમને શેની જિજ્ઞાસા છે? બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા છે, આત્મ જિજ્ઞાસા છે, ગુરુદેવની જિજ્ઞાસા છે, વાસક્ષેપની જિજ્ઞાસા છે કે ભોજનની જિજ્ઞાસા છે? જેની જિજ્ઞાસા શેની જિજ્ઞાસા છે એ તમારે નક્કી કરવાનું છે. ગયા પુષ્યના આપણા બે ટોપિક હતા જિજ્ઞાસા અને વૈરાગ્ય. અને યાદ રાખજો જેની પાસે જિજ્ઞાસા નથી હોતી ને એને જડતા આવ્યા વગર રહેતી નથી. તમારા પોતાના મનની અંદર જડતા છે કે જિજ્ઞાસા છે? પ્રવચનમાં તમે લોકો બેઠા છો, તમે લોકો અહીં આવ્યા છો, બધી વાત સાચી ના નથી, પણ એ તમારા પોતાના મનની અંદર તમે જિજ્ઞાસા સાથે અહીંયા આવ્યા છો કે જિજ્ઞાસા વગર માત્ર ખાલી થઈને તમે લોકો અહીં આવ્યા છો? જ્યાં જિજ્ઞાસા ન હોય ત્યાં જડતા આવ્યા વગર રહેતી નથી. તમે દેરાસરમાં ગયા, ભગવાનની ભક્તિ કરી, જિજ્ઞાસા નહીં હોય ને તો દેરાસરની કોઈ પણ વસ્તુ તમારા માટે સ્પર્શનાનો નિમિત્ત બની શકશે નહીં. સાચી વાત છે ખોટી વાત છે? હમણાં અમે અઠવાડિયું 10 દિવસ નાસિક ગામમાં રોકાયા હતા અને નાસિક ગામની અંદર પણ પરમાત્માની ભક્તિ દેરાસરની વર્ષગાંઠ હતી એટલે પરમાત્માની ભક્તિને અનુલક્ષીને પ્રવચનો ચાલતા હતા. બહુ સરસ મજાની એક વાત એની અંદર આવેલી હતી. સાધના તમારે કરવી છે. તમે તમારા જીવનમાં સાધના કરવા માટે તૈયાર થયા છો. સાધના નાની છે મોટી છે એ બહુ મહત્વની વાત નથી. તમે આજે પુષ્યનો સામાયિક કરવા માટે અહીંયા આવ્યા છો. તમે રોજ સવારે દેરાસરની અંદર પણ ભગવાનના દર્શન અને પૂજા કરવા માટે પણ જાઓ છો. નાના એક આરાધનાથી માંડીને મોટા મોટી કોઈ પણ સાધના માટેનો એક બહુ સરસ મજાનો નિયમ, એક બહુ સરસ મજાની વાત, તમારા પોતાના સાધનાની અંદર સમગ્રતા અનિવાર્ય છે, સંપૂર્ણતા નહીં. શબ્દો સમજાયા? સાધનાની અંદર સમગ્રતા અનિવાર્ય છે, સંપૂર્ણતા નહીં. આ સમગ્રતા અને સંપૂર્ણતા બેમાં ડિફરન્સ હું તમને પૂછું છું. શુદ્ધ ગુજરાતી ભાષાના શબ્દો છે, આમાં બીજો કોઈ બહારનો શબ્દ નથી, કોઈ એવી ભારે વાતો નથી. સરસ મજાનો નિયમ તમારા માટે એટલો જ છે, કોઈ પણ પ્રકારની આરાધના કે સાધના માટે તમારા જીવનમાં સમગ્રતા અનિવાર્ય છે, સંપૂર્ણતા નહીં. તમારે જે કઈ આરાધના કરવાની છે એમાં તમારા મન, વચન અને કાયા ત્રણે યોગો તમારા ભેગા એમાં જોડાવા જોઈએ. અને એ ત્રણે યોગો જ્યારે જોડાઈને તમે આરાધના કરો છો એનો અર્થ થયો કે તમે સમગ્રતા પૂર્વક તમે આરાધના કરી રહ્યા છો. તમારે જે કઈ કરવાનું છે એ તમારી પોતાની સમગ્રતા છે અને તમે જે કઈ કરો છો એ કર્યા પછી તમને જે કઈ પણ મળવાનું છે એ તમારી સંપૂર્ણતા છે. શુદ્ધ ગુજરાતી ભાષામાં તમને સમજણ પડી? તમારે આરાધના અને સાધના કરતી વખતે તમારે જે કઈ પણ તમે ક્રિયા કરો છો એ તમારી પોતાની સમગ્રતા છે અને એ ક્રિયા કર્યા પછી તમને જે કઈ પણ મળવાનું છે એ તમારી સંપૂર્ણતા છે. કરવાનું છે એ સમગ્રતા, પામવાનું છે એ સંપૂર્ણતા.
સાધનાની અંદર સમગ્રતા અનિવાર્ય છે, સંપૂર્ણતા નહીં. આનો અર્થ એટલો જ થાય, તમારે જે કંઈ પણ કરવાનું છે એમાં જરા પણ કચાશ નહીં ચાલે. તમને જે કંઈ મળવાનું છે એમાં કચાશ હશે તો હજી એકવાર ચાલી શકશે. બહુ સારી વાત. મને જે કંઈ પણ મળવાનું છે, મારે જે કંઈ પણ મેળવવું છે, મને જે કંઈ પણ મળશે એમાં થોડું ઘણું ઓછું વધતું હશે તો ચોક્કસ ચાલશે, ના નથી. પણ મારે જે કંઈ પણ કરવાનું છે એમાં જરા પણ ઓછું વધતું નહીં ચાલે. તમારે જે કરવાનું છે એ તમારી પોતાની સમગ્રતા, અને એ કર્યા પછી તમને જે મળવાનું છે એ તમારી સંપૂર્ણતા. પેલું મહાભારતનું પ્રસિદ્ધ દ્રષ્ટાંત કે દ્રોણાચાર્ય પાસે બધા પાંડવો અને કૌરવોના રાજકુમારો એક સાથે ભણતા હતા, અને એક દિવસ બધાને ધનુર વિદ્યા શીખવાડ્યા પછી દ્રોણાચાર્ય બધાની પરીક્ષા લીધી. સામેના ઝાડ ઉપર એક પંખી લટકાડેલું હતું, પ્રતીક તરીકે પેલું મોડલ તરીકેનું એક પંખી લટકાડેલું હતું. અને એક પછી એક રાજકુમારને બોલાવીને દ્રોણાચાર્ય પૂછતા હતા, તને સામેના ઝાડ ઉપર શું દેખાય છે? ખ્યાલ છે ને? બરાબર. અને બધાનો જવાબ એક હતો કે અલગ અલગ હતો? અલગ અલગ. કારણ શું? પહેલા રાજકુમાર આવ્યો, તને સામે શું દેખાય છે? મને સામે ઝાડ દેખાય છે, પાન દેખાય છે, ફળ દેખાય છે, ફૂલ દેખાય છે, અને એની વચ્ચે બેઠેલું મને પક્ષી દેખાય છે. દ્રોણાચાર્ય કીધું, સાઈડમાં બેસી જાઓ, તમારું કામ નથી. એક પછી એક આવતા ગયા, બીજાને પૂછ્યું, તને શું દેખાય છે? તો બસ મને માત્ર ઝાડ ઉપર ફળ અને ફૂલ દેખાય છે, એ સિવાય બીજું મને કઈ દેખાતું નથી. તું પણ સાઈડમાં બેસી જા, તારું કામ નથી. અને છેલ્લે કોણ આવ્યું? છેલ્લે આવ્યો અર્જુન. અને અર્જુનને દ્રોણાચાર્ય એટલું જ પૂછ્યું, અર્જુન તને સામેના ઝાડ ઉપર શું દેખાય છે? તમે લોકો પ્રવચન કરવા માટે આવો, સાંભળવા માટે અહીંયા આવો. પ્રવચન સાંભળવા માટે તમે અહીંયા આવ્યા, અત્યારે તમને અહીંયા શું શું દેખાય છે? પાઠ પણ દેખાય, નાના સાહેબ પણ દેખાય, ગૌતમ સ્વામીની મૂર્તિ પણ દેખાય, ભગવાન પણ દેખાય, બટકો પણ દેખાય. બધું દેખાય ખરું કે ન દેખાય? કે ફક્ત હું દેખાવ તમને? પ્રવચન સાંભળતી વખતે તમારી નજર સામે જેટલી વસ્તુ હોય એ બધી વસ્તુ તમને દેખાય, કે કોઈ પણ માત્ર એક જ વસ્તુ તમને દેખાય? મારે તમને આજે જે વાત કરવાની છે ને, આપણા છેલ્લા ઘણા સમયથી વાત ચાલે છે લલિત વિસ્તરા ગ્રંથની ઉપર. લલિત વિસ્તરા ગ્રંથની અંદર સૌથી પહેલો પ્રશ્ન એ ઉપાડવામાં આવ્યો છે કે તમે ચૈત્યવંદનનું જ્ઞાન આપવા માટે અહીંયા ગ્રંથની રચના કરો છો, પણ ચૈત્યવંદન માટેના અધિકારી કોણ? જેની લાયકાત જ ન હોય એને ચૈત્યવંદન આપીને પણ કોઈ ફાયદો નથી, એને ચૈત્યવંદનની ક્રિયા સમજાવીને પણ કોઈ ફાયદો નથી. અને ચૈત્યવંદનની ક્રિયા કરવા માટેની તમારામાં પાત્રતા છે કે નહીં, એના માટેનું પહેલું લક્ષણ હતું બહુમાન ભાવ. બીજું લક્ષણ આવે છે વિધિ તત્પરતા. દેરાસરમાં ગયા પછી તમારી વિધિ તમારા પ્રમાણે ચાલે કે શાસ્ત્ર પ્રમાણે ચાલે? વિધિ તત્પરતાની વાત છે અહીંયા. વિધિ તત્પરતાની અંદર 5 વાતો કીધી છે, બહુ નાનકડી વાતો છે. વિધિ તત્પરતાની અંદર સૌથી પહેલા તમારી પાસે જોઈએ ગુરુનો વિનય, પરમાત્માનો વિનય જોઈએ. તમે જે ઠેકાણે ગયા છો એ ઠેકાણાનો વિનય જો તમારી પાસે નહીં હોય ને, તો એ વસ્તુ તમારા માટે અવિધિકારક બનવાની છે. નંબર 1, તમારી પાસે ગુરુ વિનય જોઈએ. નંબર 2, તમારી પાસે કાળ પણ જોઈએ. અકાળે ભણવા માટે જાઓ તો પણ ન ચાલે. જ્યારે જે સમય જે કરવાનું હોય એ જ કાર્ય કરવાનું હોય, એ કાળ પણ તમારી પાસે હોવો જોઈએ. ત્યાં એના માટે શબ્દ લખ્યો છે સત્કાલપેક્ષા. સારા કાળની પણ અપેક્ષા તમારી પાસે જરૂરી છે. ત્રીજા નંબરમાં આવે છે ઉચિત સ્વરતા, ઉચિત સ્વર. તમારી પાસે સ્વર કેવો જોઈએ? બહુ મોટેથી પણ નહીં બોલવાનું. વ્યાખ્યાનમાં તમે લોકો અહીંયા આવો, આ તો સારું છે કે તમે લોકો અત્યારે સામાયિક લઈને બેઠા છો. ઘણી વાર પ્રવચનોની અંદર તમે લોકો એમને પણ બેસો અને એ સમય મોબાઈલ વાગે તો શું થાય? એને વિધિ તત્પરતા કહેવાય ખરી કે ન કહેવાય? એ સમયે પણ તમારો મોબાઈલ ચાલે, તમારો મોબાઈલ વાગે, અને એ સમયે તમારા મોબાઈલને કારણે બધાનો ધ્યાન ભંગ થાય, તો એને શું સમજવાનું? તમારામાં વિધિ તત્પરતા નથી. તમે અહીંયા આવ્યા છો પણ વિધિનું તમને કોઈ જ્ઞાન નથી, અને તમારે વિધિ જાણવી છે એવી કોઈ તમારી પાસે કોઈ ભાવના પણ નથી. જેમ ચાલે છે એમ તમે લોકો અહીંયા આવીને બેઠા છો. ચોથા નંબરમાં આવે છે યુક્ત આસન. તમારી પાસે આસન પણ પ્રોપર જોઈએ. ગમે તે રીતે બેસાય પણ નહીં. ઉપાશ્રયમાં આવીને ગમે તેમ બેસાય ખરું કે ન બેસાય? ઔષધ લીધો હોય અને ઔષધમાં કદાચ તમે થોડા થાક્યા હોય અને બપોરે કદાચ તમારે સૂવું હોય તો ના નથી. બાકી ઉપાશ્રયમાં આવી અને પગ લાંબા કરીને બેસવું, ઉપાશ્રયમાં આવીને સૂવું તમારા માટે પોસિબલ છે? તમારે કરાય ખરું કે ન કરાય? વિધિમાં નથી આવતું. અને 5મા નંબરમાં આવે છે પાઠોપયોગ. તમારે જે કંઈ પણ બોલવાનું છે, ચૈત્યવંદન બોલવાનું છે, ગુરુવંદન બોલવાનું છે, એના એક અક્ષરની શુદ્ધિ તમારા જીવનમાં હોવી જોઈએ. આ વિધિ તત્પરતાની વાત તમને કરું ને એટલે અમને યાદ આવે ગુરુદેવની વાસના. અમે બહુ નાના હતા ને, હું ને લબ્ધિ વલ્લભ મહારાજ, ત્યારે ગુરુદેવ અમને રોજ વાસના આપતા હતા. અને શરૂઆતના સમયની વાસનાની અંદર ગુરુદેવ અમને કીધું હતું, વાસનાની પંચાંગની ગુરુદેવ અમને લખાવી હતી. વાસના લેવાની રીત કેવી હોવી જોઈએ. એ જ વાત અહીંયા લલિત વિસ્તરાની અંદર આપણને અત્યારે મહાત્મા હરિભદ્ર શ્રી મહારાજ કરી રહ્યા છે.
વાસનાની પંચાંગીમાં ગુરુદેવ પહેલા અમને કહેતા હતા તમારી દ્રષ્ટિ ગુરુ સિવાય બીજે ક્યાંય હોવી ના જોઈએ. ધેટ મીન્સ સમગ્રતા. તમારી પોતાની દ્રષ્ટિ ક્યાં હોવી જોઈએ? તમે જેના માટે અહીંયા આવ્યા છો, તમે અત્યારે શેના માટે અહીંયા આવ્યા? તમે અત્યારે આવ્યા શેના માટે અહીંયા? જ્યારે પણ તમે ઘરેથી નીકળ્યા ત્યારે તમારો સંકલ્પ નક્કી હતો અમારે પ્રવચન સાંભળવા માટે સામાયિક માટે અહીંયા જવાનું છે, અને એ સંકલ્પ સાથે તમે લોકો જો અહીંયા આવ્યા હો પછી તમારું ધ્યાન અહીંથી બીજે જાય શા માટે? સમગ્રતા નથી એટલા માટે. સાધનાની અંદર સમગ્રતા અનિવાર્ય છે, સંપૂર્ણતા નહીં. તમારે જે કંઈ પણ કરવાનું છે એ તમારી પોતાની સમગ્રતા છે, અને એ કર્યા પછી તમને જે કંઈ પણ મળવાનું છે એ તમારી સંપૂર્ણતા છે. વાસનાની પંચાંગી ગુરુદેવ અમને લખાવેલી હતી. થોડી તમને વૈરાગ્યની પણ વાત લઈ લો. ગયા વખતના પુષ્યની અંદર આપણો સબ્જેક્ટનો બીજો ટોપિક એ પણ હતો વૈરાગ્ય. મેં તમને 7 જાતના ત્યાગ લખાવ્યા હતા. એમાં સૌથી છેલ્લે મેં તમને લખાવ્યું હતું ઉદાસીનતા પૂર્વક ત્યાગ કરો એને વૈરાગ્ય કહેવાય. વૈરાગ્યની બીજી એક વ્યાખ્યા ગયા વખતે પણ તમને કરી હતી, ફરીથી આ વખતે યાદ કરાવી દઉં. આ મને ગમતું નથી, આ મને ભાવતું નથી એને અણગમો કહેવાય, અને આ મારા માટે હવે કામનું નથી એને વૈરાગ્ય કહેવાય. એમાં કોઈ ડિફરન્સ કરો કે નહીં? થાળીની અંદર કારેલાનું શાક આવતું હોય, કડવું કારેલાનું શાક તમને ભાવતું ન હોય, અને એ કારેલાનું શાક તમને ન ભાવે એટલા માટે તમે એનો ત્યાગ કરો એને અણગમો કહેવાય. અને એની સાથે તમારા ભાણાની અંદર કેરીનો રસ આવ્યો હોય અને તમે એમ કહો કે આ મારા માટે કામનો નથી અને તમે એને બાજુમાં મૂકી દો એને શું કહેવાય? આ મને ગમતું નથી, આ મને ભાવતું નથી એને કહેવાય છે અણગમો. અને આ હવે મારા કામનું નથી, આની હવે મારા જીવનમાં મારે કોઈ જરૂર નથી એને શું કહેવાય? હું તમને એમ પૂછું, અમારે વૈરાગ્યની જરૂર પડે, તમારે કોઈ વૈરાગ્યની જરૂર પડે ખરી કે ન પડે? આજે મારી દીક્ષા હતી. સવારે શ્રેણિકભાઈ આવ્યા મારી પાસે, મને કે સાહેબ દીક્ષા તિથિની તમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. અને મેં એમને એટલું જ કીધું જલ્દી તમારી પણ દીક્ષા તિથિ આવી જાય એવા મારા તમને આશીર્વાદ છે. આવા આશીર્વાદ મારે એમને એકલાને આપવાના છે કે બધાને જ આપવાના છે? આજે સવારથી ઘણા લોકો આવીને શુભેચ્છા આપી ગયા, ઘણા લોકો એડવાન્સમાં આગળ આવીને પણ શુભેચ્છા આપી ગયા છે, અને હજી ઘણા લોકો શુભેચ્છા આપશે પણ ખરા, નહીં આપે એવું નથી. તમે કોઈ પણ સાધુને એની દીક્ષા તિથિએ શુભેચ્છા આપશો. આવતા પુષ્યની અંદર ગુરુદેવની પણ દીક્ષા તિથિ છે. વર્ષોથી આપણે બધા ભેગા થઈને ગુરુદેવની દીક્ષા તિથિની ઉજવણી પણ કરીએ છીએ. દીક્ષા તિથિની ઉજવણીમાં, દીક્ષા તિથિની શુભેચ્છામાં અમારે તમને રિટર્ન ગિફ્ટ આપવાની હોય. મારે તમને આજે વૈરાગ્યની જ વાત કરવી જોઈએ. બીજું તો હું તમને વધારે કઈ આપી શકું એમ નથી, અને આપવા જાવ તો તમે લેવાના નથી. એ હકીકત છે. તમને ગમતું જ નથી વૈરાગ્ય. આજે મારી દીક્ષા તિથિ છે, મને ઈચ્છા થાય કે મારે તમને વૈરાગ્યની વાતો કરવી છે, પણ પ્રશ્ન મારો તમને ઈ છે તમારા માટે વૈરાગ્ય કોઈ કામનો ખરો કે નહીં? સુખી માણસને હજી કદાચ વૈરાગ્યની જરૂર પડે. હું એમ કહું સુખી માણસને કોઈ વૈરાગ્યની જરૂર ખરી કે નહીં? શેના માટે? સુખી માણસના એના જીવનની અંદર એને શાંતિપૂર્વક જીવન જીવવું હોય, એને પોતાના માઇન્ડને સમાધિમાં રાખવું હોય, એને પોતાને શાંતિથી સ્થિરતાપૂર્વક જીવન જીવવું હોય, એને પોતાની જરૂરિયાત છે એ જરૂરિયાત મુજબ પણ એને કઈ મળતું નથી. એનું પુણ્ય એટલું નબળું છે, એનો અંતરાય કર્મ નોંધાય છે, એને કશું મળતું નથી. માટે એને પોતાના જીવનમાં શાંતિથી જીવન જીવવું હોય તો કદાચ એને વૈરાગ્યની જરૂર પડે. પણ જેની પાસે જરૂર હતી એના કરતા બધું વધારે મળી ગયું છે, જેને માંગ્યું હતું એના કરતા પણ એને વધારે મળ્યું છે, એ વ્યક્તિના જીવનમાં એને પણ વૈરાગ્યની જરૂર ખરી કે નહીં? હું તમને એટલું પૂછું છું. શેના માટે? વૈરાગ્યની તમારા જીવનમાં કોઈ જરૂરિયાત ખરી કે નહીં? હું તમને એટલું જે વસ્તુને તમે જરૂરિયાતની માનશો ને, તમે વૈરાગ્યની તમારી પોતાની જરૂરિયાત નહીં માનો ને, તો મારા વૈરાગ્યને વ્યાખ્યામાં તમને લોકોને ઊંઘ સિવાય બીજું કઈ નહીં આવે. જિજ્ઞાસા તમારામાં નથી. વૈરાગ્યને જાણવા માટેની જિજ્ઞાસા જો તમારામાં નહીં હોય તો મહાત્મા પાદ ઉપરથી વૈરાગ્ય માટેનું પ્રવચન આપતા હશે તો અમને એમ લાગશે આ મારા કામનું નથી. તમને એના પર વૈરાગ્ય થઈ જશે. વૈરાગ્ય કરવાનો હોય સંસાર ઉપર, પણ તમને મહાત્માના પ્રવચન પર વૈરાગ્ય થઈ જશે. સાહેબ એવી બધી વાતો કરે છે કે જે અમારા માટે કામની નથી, એટલે તમને આવી જશે વૈરાગ્ય, તમે લોકો ઊંઘવા મળશો. સુખી માણસને, સંસારી વ્યક્તિને જીવનમાં વૈરાગ્યની કોઈ જરૂર ખરી કે નહીં? હું તમને આટલું જ પૂછું છું. આજે જિજ્ઞાસા છે વૈરાગ્ય જાણવાની.
તમે જો એમ માનો છો, તમે જો એમ કબૂલ કરો છો કે અમારા પોતાના જીવનની અંદર અમારે વૈરાગ્યની પણ જરૂર છે, તો એ વૈરાગ્ય એ સૂચિત છે, એ વૈરાગ્ય તમારા જીવનમાં કેળવવા માટેની પણ એક જિજ્ઞાસા તમારા જીવનમાં હોવી જરૂરી છે. અને એ જિજ્ઞાસા જો નહીં હોય તો આ વૈરાગ્યની વાતો સાંભળવાનો તમને ક્યારે આનંદ નહીં જ આવે તમારા જીવનમાં. પ્રશ્ન મારો તમને એ છે કે જે વ્યક્તિના જીવનમાં બધી જ વસ્તુઓ એને જોઈતી મળી ગયેલી છે, એના જીવનમાં હવે એને કોઈ વસ્તુ એવી નથી કે જે એને જરૂરિયાત મુજબની ન મળી હોય, એવા વ્યક્તિના બધા સુખના દિવસોમાં એનું પોતાનું જીવન જ્યારે જઈ રહ્યું હોય, એવા વ્યક્તિને પણ એના જીવનમાં વૈરાગ્યની કોઈ જરૂર ખરી કે નહીં? વૈરાગ્યના બે કામ છે. વૈરાગ્ય દુઃખમાં તમને ક્ષમતા આપે છે, સમાધિ આપે છે. ત્યારે તમારા સુખના દિવસોની અંદર એ જ વૈરાગ્ય તમને નિર્લેપતા આપે છે. સુખની અંદર પણ વૈરાગ્ય તમને નિર્લેપતા આપશે. ઘણી બધી વસ્તુ ભોગવવાની તમારી સામે હાજર નજર સામે પડી હોય, પણ જો તમારા પોતાના મનની અંદર વૈરાગ્ય હશે ને, તો એ એક પણ ચીજને ભોગવવાનું તમને ક્યારેય તમારા જીવનમાં મન નહીં થાય. નજર સામે 50 વસ્તુ પડી હશે, તમને એમાં શું દેખાશે? આ એક પણ વસ્તુ મારા કામની નથી. શું લાગે તમને? કોઈ સારી વસ્તુ જોયા પછી તમને શું લાગે? આ વસ્તુ મારા કામની છે કે મારા કામની નથી? શોપિંગ કરવાનું મન ક્યારે થાય? ઘરેથી નીકળ્યા હો, કોઈ તમારું ટાર્ગેટ ન હોય, અચાનક રસ્તામાં શોરૂમ પર નજર પડી અને કોઈ સારી વસ્તુ દેખાણી અને ગમી ગઈ અને લેવાનું મન થાય ખરું કે ન થાય? એની પાછળનું કારણ શું? આ વસ્તુ મારા કામની છે. વિચાર આવે ને એવો? સારી વસ્તુને જોયા પછી તમારા મનમાં વિચાર એવો આવે, તમને એમ લાગે કે આ વસ્તુ હવે મારા કામની છે, તમને વસ્તુ લેવાનું મન થઈ જાય છે. પણ એ સમયે તમારા મનમાં વૈરાગ્ય હોતો નથી. પણ જો એ સમયે તમારા મનમાં વૈરાગ્ય હોય, તો એ જ સારી વસ્તુ જોઈને તમારા મનમાં વિચાર શું આવે? આ વસ્તુ હવે મારા કામની નથી, આ વસ્તુને લઈને મારે હવે કોઈ કામ નથી. વૈરાગ્ય એ તમારા પોતાના દુઃખના દિવસોમાં તમને ક્ષમતા આપે છે, સમાધિ આપે છે, અને એ જ વૈરાગ્ય તમારા પોતાના સુખના દિવસોમાં તમને નિર્લેપતા આપે છે. તમે કહો સાહેબ આજે અમારે નિર્લેપતાની કોઈ જરૂર નથી, તમારે સંસારમાં રહેવું છે, અને હજી પણ તમને સંસારનો રસ છે, હજી પણ તમને સંસાર ગમે છે, છતાં પણ વૈરાગ્ય તમારા માટે જરૂરી એટલા માટે છે કે જ્યાં સુધી તમને નિર્લેપતાની જરૂર નથી, તમને નિર્લેપતા કેળવાતી નથી, ત્યાં સુધી પણ તમારા સંસારની અંદર તમારો પોતાનો વૈરાગ્ય એ તમારા સુખના દિવસોમાં તમને મર્યાદા આપવાનું કામ કરે છે. લિમિટેશન કોણ આપશે તમને? ઘણી વાર વ્યાખ્યાનમાં વાતો સાંભળી છે જટાશંકર અને મણિશંકરની. જમવા માટે બેઠા હતા, 2 લાડવા મૂક્યા, 4 લાડવા મૂક્યા, અને ધીમે ધીમે લાડવા ખાતા જ ગયા. એમને એમના જીવનમાં આ ખાવાની બાબતમાં કોઈ મર્યાદા ન રાખી. કારણ શું? ચૂરમાના લાડવા ખાવાની ના નથી. ચૂરમાના લાડવા એમને ખૂબ ભાવતા હતા, અને એમનું ભાવતું ભોજન એમની નજર સામે હતું, અને ભાવતું ભોજન કરી શકે એવા બધા સંજોગો હતા. સામેથી આવીને યજમાન એમને પીરસતા હતા, તમે પોતે ખાવા માટે બેઠા હતા, અને એ સમયે પોતે મર્યાદા ન રાખી તો શું થયું? તમારો પોતાનો વૈરાગ્ય તમારા જીવનમાં તમને એક લિમિટેશન્સ આપે છે, અને જે લિમિટેશન્સ તમે અમારી નહીં માનો તો આવતીકાલે કમ્પલસરી તમારે ડોક્ટરની લિમિટેશન્સ માનવાની જ છે. કોલેસ્ટ્રોલ આવે એટલે ડોક્ટર તમને શું કહે? થોડા દિવસ હવે હમણાં કોઈ ભારે ભોજન નહીં કરતા, સાદું અને સાત્વિક ભોજન તમારે કરવાનું. જે વાત વર્ષોથી તમને પરમાત્મા કહેતા આવ્યા છે, ગુરુ ભગવંતો કહેતા આવ્યા હતા, એ વાત તમને મગજમાં ન ઉતરી. એ વાત તમને આજે ક્યારે મગજમાં ઉતરી? વૈરાગ્ય તમારા જીવનમાં નહોતો, એટલા માટે તમે મર્યાદા વગર તમે ભોગ અને ઉપભોગ કરતા ગયા, અને એનું પરિણામ આખરે શું આવ્યું? બ્રેક વગરની ગાડી હોય ને એની હાલત છેલ્લે શું થાય? હાઈવે ઉપર ગાડી પૂરપાટ જતી હોય અને અચાનક તમારી ગાડી બ્રેક ફેલ થઈ ગઈ, હવે ગાડીનો કોઈ કંટ્રોલ તમારા હાથમાં ખરો કે નહીં? જ્યારે તમારા પોતાના સંસારની અંદર તમારા પોતાના ભોગ અને ઉપભોગના પદાર્થોમાં તમે મર્યાદા નથી રાખતા, ત્યારે તમારું પોતાનું શરીર પર પણ તમારો પોતાનો કંટ્રોલ રહેતો નથી. પેટ બગડે ખરું કે ન બગડે? શા માટે પેટ બગડે? હું તમને પૂછું, પેટ શા માટે બગડે? આમ તમે લોકો રસ્તા પરથી નીકળ્યા હો અને પાણીપુરી જુઓ તો શું વિચાર આવે? શું વિચાર આવે? અમારો ધંધો નથી. ભાઈને આવતીકાલે દીક્ષા આપી દઈએ. આ ભાઈ સાચું બોલ્યા. હાઇજીન ન હોય ને એટલે કે આ મારા કામનું નથી. જે હાઇજીન મળતું હોય એ તમારા કામનું છે. પૂરી માટે બહુ સરસ એક વાત વાંચી મેં હમણાં. પૂરી એટલે શું ખબર તમને? મૂળ એનું નામ હતું પૂર્ણિમાબેન. પૂરીનું મૂળ નામ હતું પૂર્ણિમાબેન, અને લોકોએ લાડમાં એનું નામ શું કરી નાખ્યું? પૂરી કરી નાખ્યું. તમારા ઘરમાં છોકરો હોય ને
તમે શું કરો એનું નામ તમે થોડું બદલી નાખો, ચિંટુ પિંટુ કરી નાખો, તમે ચિંકી પિંકી કરી નાખો. એવું આ લોકોએ શું કર્યું કે ભાઈ હકીકતમાં એ નામ હતું પૂર્ણિમાબેન, બહુ સરસ નામ હતું, પણ લોકોને બોલતા બહુ મોટું નામ લાગતું હતું, ફાવતું નતું, એટલે લોકો એનું નામ શું કરી નાખ્યું, પૂરી 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 કરી નાખ્યું. અને પૂરી કેટલી જાતની આવે? એ પૂરી હતી, પૂરી એકવાર અચાનક પોતે પાણીમાં પડી ગઈ, એટલે શું થઈ ગયું, એકવાર પૂરીનો એક્સિડન્ટ થઈ ગયો, અને એક્સિડન્ટ થવાના કારણે એ પૂરી દરિયામાં પડી ગઈ, પાણીમાં પડી ગઈ, એટલે પાણી પૂરીનું શું નામ શું થઈ ગયું? ગણાવો, કેટલી પૂરી ગણાવો તમને અત્યારે? પૂરી પાણીમાં પડે એટલે શું બને? અને પાણીમાં પડી ગઈ. હવે કોઈ પણ વ્યક્તિનો એક્સિડન્ટ થાય એટલે પહેલા કોને બોલાવો? તમે એમ્બ્યુલન્સ બોલાવો કે ના બોલાવો? તમને ખબર પડી કે આનો એક્સિડન્ટ થયો છે, આનો જાન જવાની તૈયારીમાં છે, આને હવે બચાવવો જરૂરી છે, એટલે પહેલા તમે બોલાવો. શું કરાવો એને? એમ્બ્યુલન્સ આવે એટલે ડોક્ટર આવે ખરા કે ના આવે? અને ડોક્ટર આવે એટલે શું કરે? પૂરી બચાવો, પૂરી બચાવો, સેવ પૂરી, સેવ પૂરી, સેવ પૂરી. એટલે શું થઈ ગયું? પૂરીમાંથી પાણીપુરી થઈ, પાણીપુરીમાંથી શું થઈ ગયું? હજી કેટલી પૂરી બાકી છે? ઘણી બાકી. થોડા તમને હસાવવા પડશે મારે. પૂરી ઉપર વૈરાગ્ય કરાવવો હશે તો મારે તમને પહેલા પૂરીનું સ્વરૂપ બતાવવું પડશે, અને કેટલા જાતની પૂરી છે એ પણ મારે સમજાવવું પડશે. પાણીમાં પડેલી પૂરી હતું એટલે થઈ ગયું નામ એનું પાણીપુરી. એ જ પૂરીને બચાવવા માટે ડોક્ટરને બોલાવ્યા, અને ડોક્ટરે શું કીધું? સેવપુરી. સેવપુરી, સેવપુરી, સેવપુરી. અને પછી એ એમ્બ્યુલન્સ નીકળી, અને એમ્બ્યુલન્સ શું કરે ખબર છે? એમ્બ્યુલન્સ રસ્તા પરથી જાય એટલે બેલ વગાડે ખરી કે ના વગાડે? એટલે બેલ 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 ની જગ્યાએ નામ થઈ ગયું ભેલપુરી. સેવપુરી માંથી થઈ ગયું ભેલપુરી. અને આ બધો એક્સિડન્ટ નો કિસ્સો બન્યો, ડોક્ટર આવી ગયા, બધું થઈ ગયું, અને તમે હોસ્પિટલમાં એડમિટ કરો, અને છેલ્લે પછી શું થાય? પોલીસ આવે, પંચનામું થાય, બધું થાય. બીજા દિવસે સવારે શું થાય? મીડિયાની અંદર મેસેજ આવે ખરો કે ના આવે? સમાચાર આવે ખરા કે ના આવે? અને મીડિયા વાળાની હાલત તાકાત શું હોય? કોઈ પણ સમાચાર જ્યારે પણ જેવા હોય ત્યારે એવા નહીં આપવાના. થોડો ઘણો એમાં મરી મસાલો નાખીને તમે આપો એટલે એ પૂરી શું થઈ ગઈ? મસાલા પૂરી. એક નામ શું હતું? પૂર્ણિમાબેન, જેનું નામ હતું પૂરી હતી. પૂરીમાંથી પાણીપુરીમાંથી સેવપુરીમાંથી ભેલપુરીમાંથી શું બની ગઈ? આ મારા કામનું નથી. પાણીપુરી જોઈને બિચારા આવે ખરો કે ના આવે? આ મારા કામનું નથી. વૈરાગ્યને જાણવા માટેની પણ એક જિજ્ઞાસા તમારા જીવનમાં હોવી જરૂરી છે. જિજ્ઞાસા નહીં હોય તો આવતીકાલે તમારા જીવનમાં જડતા આવ્યા વગર નહીં રહે. મહત્વનું એ છે કે વૈરાગ્ય તમારા જીવનમાં ખરો કે નહીં? આ મારા કામનું નથી. આવો વિચાર આપણને આખા દિવસમાં કેટલી વાર આવે? હું તમને પૂછું. પહેલા કરતા તો પ્રમાણ હતું એના કરતા તો ઘણું ઓછું થઈ ગયું. સમગ્રતા અને સંપૂર્ણતા આપણો ટોપિક ચાલી રહ્યો છે અત્યારે. સાધનાની અંદર તમારા માટે સમગ્રતા અનિવાર્ય છે, સંપૂર્ણતા નહીં. અને એની અંદર મેં તમને પ્રશ્ન પૂછ્યો તો કે સંસારી વ્યક્તિને, સુખી માણસના જીવનમાં કોઈ વૈરાગ્યની જરૂર ખરી કે નહીં? બહુ સરસ મજાનું એક વાક્ય મેં હમણાં વાંચ્યું, બધા માટે બહુ સરસ કોમન વાક્ય છે. જ્યારે પણ જીવનમાં દુઃખ આવે ને ત્યારે આ વાક્ય ચોક્કસ તમે યાદ રાખજો. દુઃખને તમારો ગુરુ બનાવી દો. જીવનમાં દુઃખ આવ્યું, કસોટીનો પીરિયડ આવી ગયો, કટોકટી આવી ગઈ, એવું જરૂરી નથી કે દુઃખ માત્ર એક જ પ્રકારનું હોય છે. પૈસા ન મળે એટલે દુઃખ એવું જરૂરી નથી હોતું. અહીંથી અત્યારે સામાયિક પૂરી થશે, તમે અહીંથી ઘરે જવા માટે નીકળો છો, રસ્તામાં ટ્રાફિક આવી ગયો, અને 2 કલાક તમારે ટ્રાફિકમાં તમે ફસાઈ ગયા, અને 2 કલાક તમે ક્યાંય ખસી ન શકો ને તમારે ત્યાં ઉભા રહેવું પડે, શું હાલત થાય તમારી? બધું જ તમારી પાસે છે, તમારી પોતાની ગાડી છે, પૈસા છે, પેટ્રોલ છે, બધું જ છે, છતાં પણ તમે ત્યાંથી 1 સેકન્ડ આગળ કે પાછળ જઈ શકતા નથી. એ સમયે મનની અંદર ટેન્શન અને ગુસ્સો આવે ખરો કે ના આવે? કસોટી ગમે ત્યારે થઈ શકે છે, દુઃખ ગમે ત્યારે આવી શકે છે, અને ગમે તે રૂપે પણ આવી શકે છે. અને એટલા જ માટે આવનારા દુઃખને તમારો ગુરુ બનાવી લો. સુખ તમારી પાસે ભણવા આવશે. દુઃખને તમારા જીવનમાં તમારો ગુરુ બનાવી લો. સુખ આવતીકાલે તમારી પાસે ભણવા આવ્યા વગર નહીં રહે. That means શું? દુઃખને સ્વીકાર કરી લો. ઓટોમેટિક એની પાછળ સુખ આવ્યા વગર રહેવાનું નથી. તમારા જીવનની અંદર, તમારા જીવનમાં તમારા માટે સુખના દિવસોની અંદરમાં વૈરાગ્યની જરૂર એટલા માટે છે કે જે મર્યાદા તમારા જીવનમાં નથી રહી, એ મર્યાદાનો તમારા જીવનમાં પ્રવેશ થાય, અને એ મર્યાદાની આગળ વધતા 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 તમારા જીવનમાં નિર્લેપતાનો પણ પ્રવેશ થાય. વૈરાગ્યની જરૂર તમારા જીવનમાં શેના માટે છે? દુઃખના દિવસોમાં વૈરાગ્ય તમને ક્ષમતા આપે છે, અને સુખના દિવસોમાં એ વૈરાગ્ય તમને નિર્લેપતા પણ આપે છે, અને તમને મર્યાદા પણ આપે છે. સમગ્રતા તમારા જીવનમાં જરૂરી છે. અર્જુનને એના ગુરુએ પૂછ્યું, સામે રહેલા ઝાડ ઉપર તને શું દેખાય છે? બધાને પૂછ્યું હતું.
એનું એ દ્રશ્ય હતું, એ દ્રશ્યમાં કોઈ ફેરફાર નતો. અને એ સમયે ગુરુએ અર્જુનને બોલાવીને પૂછ્યું, તને સામેના ઝાડ ઉપર શું દેખાય છે? અર્જુને શું કીધું? મને ઝાડ પણ નથી દેખાતું, મને કોઈ પાન પણ દેખાતા નથી, મને કોઈ ફળ પણ દેખાતા નથી, મને કોઈ ફૂલ પણ દેખાતા નથી, મને ત્યાં પોપટ પણ દેખાતો નથી, મને પોપટ કયા કલરનો છે એ પણ મને દેખાતું નથી. મને માત્ર શું દેખાય છે? મારે જે જોવાનું છે એ જ મને દેખાય છે. જે મારે જોવાનું નથી એવી કોઈ વસ્તુ મને દેખાતી નથી. અને આપણને શું દેખાય છે? જે જોવાનું છે એ કશું આપણને જલ્દી દેખાતું નથી. અને એ દેખાય તો એ જોવાની આપણને ઈચ્છા પણ થતી નથી. અને જે જોવું નથી, જોવાની જરૂર નથી હોતી એ દરેક વસ્તુ આપણને દેખાય છે. અર્જુનને એના ગુરુએ એટલું જ પૂછ્યું, તને સામેના ઝાડ પર શું દેખાય છે? માત્ર ને માત્ર મને પંખીની આંખ દેખાય છે, એના સિવાય બીજું મને કશું દેખાતું નથી. અને ગુરુએ કીધું, મારી પરીક્ષામાં તું એકલો જ પાસ થયો છે. મારી પાસે જે વિદ્યા છે એ વિદ્યા ગ્રહણ કરવા માટેની પાત્રતા એક પાત્ર તારી પાસે છે. બાકીના કોઈ વ્યક્તિ મારી વિદ્યા ગ્રહણ નહીં કરી શકે. અને દ્રોણાચાર્યની બધી વિદ્યા આખરે કોણે ગ્રહણ કરી? એની સમગ્રતા હતી. જે સમયે પોતે ભણવા માટે બેઠો હતો એ સમયે એનું પોતાનું ધ્યાન એકમાત્ર પંખીની આંખમાં હતું. એ સિવાય બીજે ક્યાંય એનું પોતાનું ધ્યાન નતું. અને આ જ વાત ગુરુદેવ અમને નાના હતા ત્યારે વાસનામાં કહેતા હતા. વાસના કે વ્યાખ્યાન લેતી વખતે તમારી પોતાની આંખ ગુરુના મોઢા સિવાય બીજે ક્યાંય હોવી ના જોઈએ. ગુરુ દ્રષ્ટિમાં દ્રષ્ટિ આ પહેલી તમારા માટે શરત છે. વાસનાની પંચાંગી જે આપણે ગુરુદેવ લખાવતા હતા એની પહેલી પંચાંગીનું પહેલું પદ છે ગુરુ સન્મુખ, ગુરુ દ્રષ્ટિમાં દ્રષ્ટિ. બીજા નંબરમાં ગુરુ વૃત્તિમાં વૃત્તિ. એટલે તમારા વિચારો અને ગુરુના વિચારો એ સમયે એક હોવા જોઈએ. એ બંનેના વિચારોમાં કઈ ડિફરન્સ ના આવવો જોઈએ. માની લો કે તમે મારી સામે જુઓ છો પણ મારું મોઢું જોઈને તમને બીજા કોઈ વિચારો પણ મનમાં આવે ખરા કે ના આવે? બીજી તત્પરતાની વાત ચાલે છે આપણી. ચૈત્ય વંદન કરવા માટેની કે ધર્મ કરવા માટેની પાત્રતા તમારા જીવનમાં છે કે નહીં એના માટેનું બીજું લક્ષણ છે વિધિ તત્પરતા. અને વિધિ તત્પરતાની અંદર બીજા અવાંતર 5 લક્ષણ જે વાત કરી એની અંદર આ વાસનાની પંચાંગીની હું તમને વાત કરું છું અત્યારે. ગુરુ સન્મુખ દ્રષ્ટિ અને ગુરુ વૃત્તિમાં વૃત્તિ. ગુરુના વિચારો કરતા વ્યાખ્યાન સમયે બીજા કોઈ વિચાર તમારા મનમાં હોવા ના જોઈએ. શું થાય? બહુ અઘરું છે. એ સમયે તમારા પોતાના મનને સ્થિર રાખવા આપણા માટે અઘરું થઈ જાય છે. એનું કારણ છે કે આપણે સમગ્રતાથી કોઈ પણ આરાધના કરતા નથી. સમગ્રતા કેળવવી જીવનમાં બહુ જરૂરી છે. અને જ્યાં સુધી આ સમગ્રતા નહીં આવે, ફરીથી એકનું એક વાક્ય મારે તમને આજે યાદ કરાવડાવવાનું છે. મારે જે કંઈ પણ મેળવવું છે એમાં થોડું ઘણું પણ ઓછું વધતું હશે તો હજી એક વાર ચાલશે. પણ મારે જે કંઈ કરવાનું છે એમાં જરા પણ ઓછું વધતું હશે તો નહીં ચાલે. આનું નામ છે સમગ્રતા. વ્યાખ્યાન સાંભળતી વખતે દ્રષ્ટિ ગુરુ સન્મુખ જોઈએ અને વૃત્તિ ગુરુના વિચારોમાં જોઈએ. નંબર 3 ઉપકરણ. તમારા પોતાના કાન છે ઊભા થઈ જાય. પેલું સસલું જોયું છે ને ક્યારે? સસલાના કાન કેવા ઊભા થઈ ગયા હોય એમ તમારી પોતાની જિજ્ઞાસા તમારા પોતાના મોઢા પર અમને દેખાતી હોય. અને ઘણીવાર એવું પણ બને આખા સભાની અંદર એક જ વ્યક્તિ જિજ્ઞાસાપૂર્વક વ્યાખ્યાન સાંભળતો હોય ને એના કારણે પણ અમારો ક્ષયોક્ષમ ખુલતો હોય છે. અને એના કારણે ઘણા નવા નવા પદાર્થો વ્યાખ્યાનમાં અમારાથી આવતા હોય છે. આખી સભાની અંદર ભલે કોઈ એક જ વ્યક્તિ પણ જિજ્ઞાસાપૂર્વક સાંભળતો હોય ને એનો લાભ આખી સભાને થતો હોય છે. એમાં તમારો નંબર આવે ખરો કે ના? હું બહુ નાનો હતો ને ગુરુદેવ મને વ્યાખ્યાનમાં લઈ જતા. સુરતના ચોમાસાની વાત છે. અને આમ મને બહુ એટલે આપણને બહુ નાના એટલે બહુ વિશેષ ખ્યાલ ના આવે. પણ ક્યારેક એવો ખ્યાલ આવે કે ગુરુદેવ આજે વ્યાખ્યાનમાં બહુ ખીલ્યા હતા. ગુરુદેવ આજે વ્યાખ્યાનનો મૂડ ઘણો સારો હતો. અને ક્યારેક એમ લાગે કે આજે વ્યાખ્યાનમાં ગુરુદેવ બરાબર ખીલ્યા નહીં. એટલે પછી બપોરે જયારે ભેગા થઈ ત્યારે ગુરુદેવ ઘણી વાર બહુ બહાર સહજ મારી ચેષ્ટા વૃત્તિ હતી. ગુરુદેવ આજે વ્યાખ્યાનમાં મને મજા ન આવી. ત્યારે ગુરુદેવ ઘણી વાર મને કહેતા કે એક વ્યક્તિ જે છે બહુ જિજ્ઞાસાપૂર્વક વ્યાખ્યાન સાંભળે છે. આજે એ વ્યક્તિ ગેરહાજર હતો ને એના કારણે આજે મને વ્યાખ્યાનમાં મજા ના આવી. આખી સભા ભલે એની એ હોય પણ ઘણી વાર એક એવો વ્યક્તિ જિજ્ઞાસુ જો વ્યાખ્યાનમાં બેઠો હોય ને આખી સભાને એના દ્વારા લાભ થતો હોય છે. અને એવો કોઈ જિજ્ઞાસુ વ્યક્તિ જો કદાચ વ્યાખ્યાનમાં ન બેઠો હોય ને તો એના કારણે આખી સભાને નુકસાન પણ થાય. હું તમને પૂછું, અમે વ્યાખ્યાનની પાઠ ઉપર બેઠા છીએ અત્યારે, બરાબર છે? આ કેમેરો અત્યારે મારી સન્મુખ છે. માની લો કે આ કેમેરો કદાચ તમારી સન્મુખ આવે તો તમારા મોઢા પર જિજ્ઞાસા લોકોને જોવા મળે ખરી કે ના મળે? આ અત્યારે વ્યાખ્યાનમાં જેટલા લોકો બેઠા છે એમાં એવો કયો ફેસ છે કે આખું વ્યાખ્યાન હું એના મોઢાને પણ જોઈને કરી શકું, મારે બીજે કઈ જોવાની જરૂર ના પડે? એવો કોઈ ફેસ અમને મળે ખરો કે ના મળે?
ઘણી વાર અમારે પણ એવું બને, બહુ થાકીને આવ્યા હોય, તૈયાર કરીને અમે પહોંચ્યા હોઈએ, ઘણા થાક્યા હોય અમે, અને શ્રાવકો આવવાની વિનંતી કરે, સાહેબ તમારે પ્રવચન આપવાનું છે. ઘણી વાર મનની અંદર વિચાર એવો પણ આવે કે આજે વ્યાખ્યાન ન કરી તો ચાલશે, ખૂબ થાક લાગ્યો છે, વ્યાખ્યાન નથી કર્યું. પણ ઘણી વાર એ શ્રાવકો જે વિનંતી કરવા માટે આવ્યા હોય ને, એના મોઢા ઉપરની જિજ્ઞાસા અમે જ્યારે જોઈએ ને, ત્યારે અમને એમ થાય ભલે 10 મિનિટ તો 10 મિનિટ આ લોકો માટે વ્યાખ્યાન કરવા અમારે જવું છે. એ શ્રાવકના મોઢા ઉપર જિજ્ઞાસાનો ભાવ વંચાવવો જોઈએ અમને. અને એવું કયું ફેસ અહીંયા દેખાય કે આખું વ્યાખ્યાન 1 કલાક મારે એ વ્યક્તિને મોઢા પર જોઈને કરવું હોય તો કરી શકું. એમાં તમારો નંબર લાગે ખરો કે ન લાગે? ઉત્કર્ણ, બીજા નંબરની વાત ગુરુદેવ જે કરતા હતા એ ઉત્કર્ણ, જિજ્ઞાસા તમારા મોઢા પર દેખાવી જોઈએ. નંબર 4 સંભ્રમ, વ્યાખ્યાન સાંભળતા કોક એવી વાત તમને સાંભળવા માટે મળે, કોક એવું દ્રષ્ટાંત તમે સાંભળો જેના કારણે તમારા પોતાના રૂવાડા ખડા થઈ જાય, સંભ્રમ થાય તમને, તમારા શરીરમાં તમને ઝંઝનાટી આવી જાય. વ્યાખ્યાન સાંભળતા યાદ રાખજો, પરિવર્તન થતું હોય છે તો પ્રવચનથી જ પરિવર્તન થાય છે, કોઈ માધ્યમ નથી. તમારા જીવનના પરિવર્તનનું જો કોઈ માધ્યમ હોય તો એકમાત્ર પ્રવચન છે. અને એ પ્રવચન સાંભળતી વખતે તમે જે તમારું દિલ લઈને બેઠા હતા, તમે જે તમારા વિચારોને લઈને બેઠા હતા, એ તમારા વિચારોમાં પરિવર્તન થાય તો 100% તમને સંભ્રમ થાય ને થાય. અને સંભ્રમ થાય, તમારા આખા શરીરમાં તમને ઝંઝનાટી થાય, આમ તમને એમ લાગે કે સાહેબની આ વાત આજે મારા હૃદયમાં પૂરેપૂરી ઉતરી ગઈ છે. અને 5મા નંબરમાં તમને થાય રોમાંચ, તમારા રૂવાડા ખડા થઈ જાય. શું વાત છે! હમણાં અમે નાસિક ગામની અંદર હતા અને ચાંદીના પરમાત્માની વાત નક્કી થઈ. હર્ષવર્ધનસિંહમાં જે પ્રેરણા કરી કે ભાઈ સંઘની અંદર ચાંદીના ભગવાન તો હોવા જોઈએ, અને સંઘે નક્કી કર્યું કે આપણે ચાંદીના ભગવાન બનાવવાના છે. પહેલા દિવસે પ્રવચનની અંદર પ્રેરણા કરી ભાઈ બધા શંકર સંઘ તરફથી બધા ભેગા થઈને ચાંદી લખાવવાની છે, અને એ ચાંદીમાંથી પરમાત્માનું નિર્માણ થવાનું છે. જેટલો ટાર્ગેટ હતો એ ટાર્ગેટ પૂરો ના થયો. પહેલા દિવસે ટાર્ગેટ, કારણ કે પબ્લિક પણ ઘણી ઓછી હતી, ઘણા લોકોને સમાચાર પણ નહોતા મળ્યા. એક દિવસ ગયો અને બીજા દિવસે ફરી પ્રવચન થયો, અને એ પ્રવચનની અંદર મને ગુરુદેવ કીધું કે તારે પ્રેરણા કરવાની છે કે ચાંદીના પરમાત્મા માટે તારે થોડી હજુ પ્રવચનમાં વાત કરવાની છે. અને કુદરતી એમાંથી વાત નીકળી અને અમદાવાદને દ્રષ્ટાંત આવ્યું વ્યાખ્યાનની અંદર. અને હકીકતની અંદર એ તમે મેં પોતે જોયું છે, સભામાં બેઠેલામાંથી 50% લોકોની આંખમાં પાણી હતા. અને વ્યાખ્યાન જેવું પૂરું થયું ને, અડધો કલાકની અંદર જેટલો સંઘનો ટાર્ગેટ હતો એ પૂરો થઈ ગયો. જેને સમાજ, જે લોકો ત્યાં હાજર નહોતા એને સમાચાર મળ્યા, એ લોકો પણ સામેથી આવીને લખાવી ગયા. અને સંઘને જેટલી જરૂર હતી એના કરતા વધારે ચાંદી સંઘ પાસે ભેગી થઈ ગઈ. કારણ શું? રોમાંચ. કોઈ વ્યક્તિ ઘરેથી નક્કી કરી નહોતું આવ્યું. કેટલાક લોકો એવા પણ હતા કે જે લોકોએ 2 દિવસ પહેલા ચાંદી લખાવેલી પણ હતી, દ્રષ્ટાંત એ લોકોએ સાંભળ્યું, એ લોકોએ ડબલ કરી નાખી. અમારી ડબલ કરી નાખો, આટલું ઓછું ન ચાલે. આ રોમાંચ તમને થવો જોઈએ. જિજ્ઞાસા હશે તો રોમાંચ થશે. બીજા નંબરનું તમારું લક્ષણ છે વિધિ તત્પરતા, અને એની 5 વાત મેં તમને કરી. ત્રીજા નંબરનું તમારું લક્ષણ આવે છે ઉચિત વૃત્તિ, ઉચિત તમારી પોતાની વિચારધારા, તમારી પોતાની લાક્ષણિકતા, તમારું પોતાનું વર્તન અને તમારી પોતાની વિચારધારા એ પણ ઔચિત્યપૂર્વકની હોવી જોઈએ. અને એની અંદર બીજી અવાંતર 5 વાતો આપણને હરિભદ્રસિંહ મહારાજ કરે છે. એમાં સૌથી પહેલી વાત છે લોકપ્રિયતા. તમે લોકપ્રિય બનો ખરા કે ન બનો? તમને પૂછું, તમારા જીવનમાં તમને લોકપ્રિયતા મળે ખરી કે ન મળે? તમારા પાડોશીને પૂછો, તમે કેટલા લોકપ્રિય બની શકો એમ છો કે નહીં? તમારા જીવનમાં હકીકતમાં તમે જેવા દેખાવ છો એવા છો કે હકીકતમાં તમે નથી દેખાતા એવા તમે છો, એ નક્કી ક્યારે થાય? 24 કલાક તમારી આજુબાજુમાં જે લોકો રહેતા હોય, તમારા પાડોશીને જઈને પૂછીએ ત્યારે તમારો સાચો અભિપ્રાય અમને ખબર પડે કે હકીકતમાં તમે કેવા છો. તમે લોકપ્રિય બનો ખરા કે ન બનો? યાદ રાખજો, અમીરો તમને ઓળખે એ તમારી પ્રસિદ્ધિ છે. પૈસાદાર વ્યક્તિ, ધનવાન વ્યક્તિ તમને ઓળખે એ તમારી પ્રસિદ્ધિ છે. ગરીબો તમને ઓળખે ને એ તમારી લોકપ્રિયતા છે. આ બેમાં ડિફરન્સ છે. તમે માત્ર પ્રસિદ્ધિને પામો છો કે લોકપ્રિયતા પણ મેળવો છો? આજુબાજુની વ્યક્તિ, રહેનારા લોકો તમને ઓળખે, આટલા જ લોકો તમને ઓળખવા જોઈએ. પૈસાદારનું જ મારે કામ છે, ગરીબોનું મારે શું કામ છે? અને ગરીબોની અંદર તમે લોકપ્રિય ન બની શકો તો એનું શું કામ? હું તમને પૂછું, તમારા ઘરમાં કામ કરવા આવનારા વ્યક્તિ કે તમારા ઓફિસમાં કામ કરનારા વ્યક્તિ, એના મનમાં તમારા માટે ભાવ કેવો? તમે લોકપ્રિય બનો ખરા કે ન બનો? શ્રાવકના લક્ષણોની અંદર આ પણ એક લક્ષણ લખેલું છે. શ્રાવક ગમે તેટલી સારી આરાધના કરશે, પણ જો લોકપ્રિય નહીં હોય ને તો આવતીકાલે એની પોતાની આરાધના જ એ લોકો માટે નિંદાનું કારણ બનશે. જોયો મોટો ધર્મી ન દેરાસરમાં જેને દેખાડો કરતો હોય, અંદર ખાને એના ઘરમાં કે ઓફિસમાં શું કરે છે બધી આપણે ખબર છે.
આવતીકાલે જો તમારા માટે કોઈ વ્યક્તિ આવા શબ્દો બોલે તો એ સમયે તમારો પોતાનો કરેલો ધર્મ એ બીજા માટે અધર્મ બનતો હોય છે. એટલા માટે શ્રાવકનું પહેલું લક્ષણ અહીંયા બતાવે છે હરિભદ્રસિંહ મહારાજ, તમે ધર્મ કરવા માટેના અધિકારી પણ ત્યારે જ છો જ્યારે તમે લોકપ્રિય હો છો. ત્યારે જો તમે લોકપ્રિય નથી અને લોકની અંદર નિંદા પાત્ર બનેલો વ્યક્તિ જો ક્યારેક ઉપાસના પગથિયા ચડે ને, પ્રશ્ન થાય ખરો કે ન થાય? આ વ્યક્તિને ઉપાસનામાં આવવાની જરૂર શા માટે? માની લો કે એના જીવનનો પરિવર્તનનો સમય બાકી ગયો હોય અને આવી વસ્તુ અલગ છે. બાકી જે વ્યક્તિ લોકપ્રિય ન હોય ને એવી વ્યક્તિ ઉપાસનામાં પગ મૂકે ને એના કારણે પણ ઘણીવાર કેટલાક સજ્જન વ્યક્તિઓ ઉપાસનાથી દૂર થઈ જતા હોય છે. લોકપ્રિયતા એ પણ તમારું બહુ મોટું લક્ષણ છે. અમીરો તમને ઓળખે એ તમારી પ્રસિદ્ધિ છે. બીજી તમને બહુ સરસ મજાની વાત કરું. એક લખો ને તમે લખો. રોજ લખો. ક્યારે લખવાનું છે? એક ઉપર સાઈન ક્યારે થાય તમારી? પેમેન્ટ જ્યારે કરવાનું હોય ત્યારે તમે સાઈન કરો. અને એ પેમેન્ટમાં શું આવે? આજે ગુરુ પુષ્ય છે, વિચાર આવે ખરો. આજે ગુરુવાર છે, ગુરુ પુષ્ય છે. ઘણા સમય પછી ગુરુ પુષ્ય આવ્યું. ગયા મહિને પણ ગુરુ પુષ્ય હતું. હવે પછી ઘણા સમય સુધી ગુરુ પુષ્ય આવવા નથી. તો આજે ડોનેશનનો પણ ચેક લખી નાખું. વિચાર આવે ખરો કે ના આવે? ચેક ઉપર તમે લોકો સાઈન કરો ને, બહુ મોટો ફરક ક્યાં છે? તમારા થકી કોઈ વ્યક્તિને સુખ મળે એ તમારી પોતાની સિગ્નેચર છે અને તમારા થકી કોઈ વ્યક્તિને આનંદ મળે એ તમારો ઓટોગ્રાફ છે. સિગ્નેચર ને ઓટોગ્રાફ શબ્દોમાં કોઈ ફરક પડે ખરો કે ના પડે? અક્ષરોમાં કોઈ ફરક નથી હોતો. તમે ચેક ઉપર જ્યારે તમારી સિગ્નેચર કરો છો એ તમારી પોતાની સિગ્નેચર છે, પણ એની પાછળ તમારો પોતાનો સ્વાદ રહેલો હોય છે. અને જ્યારે તમે કોઈ વ્યક્તિ માટે આઈડોલ બની ગયા છો, સામેની વ્યક્તિના મનની અંદર તમારા માટે બહુ મોટો એક આદર અને બહુમાન ભાવ પેદા થઈ ગયો છે અને એવી કોઈ વ્યક્તિ આવી જ્યારે તમારી પાસે તમારો ઓટોગ્રાફ માંગે ત્યારે પણ તમે શું કરો? જે ચેક ઉપર તમે અક્ષર લખો છો એ જ અક્ષર તમે એની ડાયરીમાં લખીને આપો છો, પણ ચેક ઉપર લખો છો એ તમારી સિગ્નેચર છે અને પેલાની ડાયરીમાં તમે લખો છો એ શું છે? ઓટોગ્રાફ. તમારા થકી કોઈ પણ વ્યક્તિને સુખ મળે, તમારા પરિવારની તમે ચિંતા કરો, તમારા વ્યક્તિને તમારા જીવનના દરેક વ્યક્તિને તમે સુખ આપો. ચેકની વાત તમે મેં કાઢી એટલા માટે કાઢી હતી. તમારી ઓફિસમાં કામ કરનારા વ્યક્તિને તમે પગાર આપો ખરા કે ના આપો? આપવો જ પડે. જેટલો પગાર તમે નક્કી કર્યો હોય એટલો પગાર તમે એને આપો અને એ પગારના ચેક ઉપર તમે જ્યારે સાઈન કરો એ તમારા માટે સિગ્નેચર ગણાય કે ઓટોગ્રાફ ગણાય? તમારે તમારા માણસને પગાર આપવાનો છે. પ્રેક્ટિકલ વાત છે ને? મહિનો પૂરો થયો છે, તમારે તમારા માણસને પગાર આપવાનો છે અને એ સમયે તમે એને આપવાના પગારના ચેક ઉપર તમે સાઈન કરી એ એના માટે સિગ્નેચર છે કે ઓટોગ્રાફ છે? ઓટોગ્રાફ. તમારા થકી કોઈને સુખ મળે, તમારા થકી એ પગાર તમે એ તમારા માણસને પહોંચશે, એને સુખ મળશે ખરું કે નહીં મળે? તો એ 100% એનાથી એને સુખ મળવાનું છે. એનાથી એને સુખ મળશે એટલે તમારી પોતાની કરેલી સાઈન એના માટે સિગ્નેચર છે એ વાત ચોક્કસ થઈ ગઈ, પણ એ માત્ર એના માટે સિગ્નેચર જ છે કે એના માટે ઓટોગ્રાફ પણ બને ખરી? હું પૂછું તમને. વાત મારે તમને એ કરવી છે. ગયા મહિને આપણું પુષ્ય પત્યું ને, આપણા મુંબઈના એક શ્રાવક, હું તમને નામ નહીં આપું, ઘણી વાર નામ આપીને દિશા ઓછી થઈ જાય. ગયા મહિને આપણું પુષ્યનું સામયિક પૂરું થયું. મુંબઈના એક શ્રાવક ઉભા થઈને મારી પાસે આવ્યા અને મેં શાંતિથી બેઠા હતા. વાતમાંથી વાત નીકળી એટલે મેં એમને પૂછ્યું કે તમે ડિસેમ્બર મહિનાના પુષ્યમાં કેમ નહોતા આવ્યા? સાહેબ, બધી મારી તૈયારી થઈ ગઈ હતી, હું ઘરેથી નીકળવાનો જ હતો અને ત્યાં મને સમાચાર મળ્યા મારી ઓફિસમાં કામ કરનારો 31 વર્ષનો નવજવાન વ્યક્તિ મારી ઓફિસમાંથી નીકળ્યો ઘરે જવા માટે અને હજી ઘરે પહોંચે એ પહેલા એને એટેક આવ્યો અને ત્યાં પોતે ઓફ થઈ ગયો. સાહેબ, સામાજિક એક વ્યવહારિક એવું કાર્ય આવી ગયું કે એનું બધું જ જવાબદારી મારે પૂરી કરવાની છે, મારી ફરજ હતી. એટલા માટે સાહેબ હું મારી પોતાની એટલા માટે કે સાહેબ મેં મારા જીવનની અંદર આ પુષ્ય મિસ કર્યું સાહેબ, અને આટલા વર્ષોથી અખંડ પુષ્ય હોવા છતાં પણ મેં એ પુષ્ય હું ભરી ના શક્યો. મેં કીધું સામાજિક કારણ હતું, કારણ બહુ સાચું હતું એટલે બહુ ડિસ્કશન ના કરી, પણ એ પછી એ વ્યક્તિ જે વાત કરીને બહુ સમજવા જેવી વાત છે. મને કે સાહેબ 31 વર્ષનો નવજવાન વ્યક્તિ એન્જિનિયર હતો, મારે ત્યાં નોકરી કરતો હતો અને એ વ્યક્તિ ઓફ થઈ ગયો સાહેબ. સાહેબ મને એવો વિચાર આવ્યો, એ વ્યક્તિએ પોતે વાત કરી ત્યારે મને એમ થયું કે આટલા વર્ષોથી અમે જે પુષ્યમાં પ્રવચનો કરીએ છીએ, આટલા વર્ષોથી અમે લોકો જે તમને આટલા બધા મહેનત તમારી પાછળ કરી છે, ખરેખર એ વિશે મને એમ થયું કે અમારી મહેનત ઉગી નીકળી છે.
મને કે સાહેબ એના ઘરની કન્ડિશન જોતા મને એવો વિચાર આવ્યો, એનું જે કંઈ પણ મરણ વિધિ કરવાની હતી એ તો બધી મેં પતાવી દીધી, પણ સાહેબ એનો હજી એક નાનકડો છોકરો છે, 18 વર્ષ કે 19 વર્ષની ઉંમરનો એનો છોકરો છે સાહેબ, અને એ પોતે અત્યારે એન્જિનિયરિંગ ભણી રહ્યો છે, અને હજી એના એન્જિનિયરિંગના ભણવાના 2 વર્ષ બાકી છે. હજી એના એન્જિનિયરિંગ, તમારું ધ્યાન અહીંયા રાખો, એના એન્જિનિયરિંગના સાહેબ ભણવાના 2 વર્ષ બાકી છે. અને સાહેબ મને વિચાર એવો આવ્યો કે એના ઘરની અંદર મહિલાઓ માત્ર 3 જણા હતા, પતિ પત્ની અને દીકરો, અને કે સાહેબ જો એના બાપા મરી ગયા છે, હવે એ લોકો પાસે આજીવિકાનું કોઈ સાધન નથી, અને એના બાપા મરી ગયા એટલે શું થાય, પગાર ચાલુ રહે કે બંધ થાય? હું તમને પૂછું છું કે સાહેબ મને એવો વિચાર આવ્યો કે આ છોકરાને હવે કમાવા માટે એને ભણવાનું છોડવું પડશે, એને આખી જિંદગીની કેરિયર ઉપર મોટું મીંડું મુકાઈ જશે, અને એ વ્યક્તિ એના જીવનમાં હવે ક્યારે આગળ ભણી નહીં શકે. સાહેબ એના ઘરે જઈને મેં કહી દીધું, તમારો હસબન્ડ ભલે મરી ગયો હોય, તારો પિતા ભલે મરી ગયો હોય, જ્યાં સુધી તું એન્જિનિયરિંગ પૂરું નહીં કરે ત્યાં સુધીના બાકીના 2 વર્ષ તારા બાપાનો પગાર તમારા ઘર માટે ચાલુ રહેશે. હું એમ કહું, આજ સુધી એના ઘરની અંદર એ પગારનો ચેક જતો હતો, એના પર જે સાઈન થતી હતી એ શું હતી, અને હવે એના ઘરે જે સાઈન થયેલો ચેક જશે એના માટે શું બનશે? ફેર ખબર પડી ગઈ તમને? તમારા થકી કોઈને સુખ મળે એને શું કહેવાય? તમારા થકી કોઈને સુખ મળે એ તમારી સિગ્નેચર છે, અને તમારા થકી કોઈને આનંદ મળે એ તમારો ઓટોગ્રાફ છે. આજ સુધી ઈ ચેક પગારનો એના ઘરે જતો હતો, એના સુખનું કારણ હતો. આજે પછી ઈ ચેક એના ઘરે જશે, એ પગાર એના માટે આનંદનું કારણ બનશે. આપણા પુષ્યવાળા એક વ્યક્તિના મનની અંદર આવી ભાવના જાગી, સાહેબ એનો દીકરો જ્યાં સુધી ભણીને પૂરો નહીં થાય, અને જ્યાં સુધી ઈ વ્યક્તિ કમાતો નહીં થાય ત્યાં સુધી કદાચ 2 વર્ષ એના ભણવાના બાકી રહેલા હશે, એ 2 વર્ષ, અને હજી કદાચ 1 વર્ષ એને કદાચ નોકરી ન પણ મળે તો ત્યાં સુધી એના ઘરની અંદર એના વ્યક્તિનો પગાર પહોંચાડવાની જવાબદારી મારી છે, અને એને કહી દીધું છે 1 પણ રૂપિયો ઓછો કર્યા વગરનો પગાર તમારા ઘરે દર મહિને તમને પહોંચી જશે. હજી એથી આગળની વાત હું તમને કરું. સાહેબ મને ખબર પડી કે એ વ્યક્તિ પોતે ફ્લેટ લીધેલો હતો, અને એને માટે ફ્લેટની લોન ચાલતી હતી, અને મારો જે પગાર હતો એ પગારમાંથી એની લોન પૂરી થતી હતી. વ્યક્તિ પોતે ઓફ થઈ ગયો એટલે LIC ના જે કઈ પૈસા આવ્યા એમાંથી લોન તો પૂરી થઈ ગઈ, પણ હવે પ્રશ્ન એ આવ્યો કે એ છોકરો બાકીના 2 વર્ષ ભણશે, એ ભણવાની ફી કોણ ચૂકવશે? ઘર ખર્ચ ચલાવવા માટે તો એના પગારના પૈસા હું એને આપીશ, પૂરા થઈ જશે, પણ એન્જિનિયરિંગના બાકી રહેલા 2 વર્ષ, અને એ 2 વર્ષની અંદર જે કંઈ પણ ફી ચૂકવવી પડશે, આંકડો હજારોમાં નથી હોતો. એન્જિનિયરિંગના બાકીના 2 વર્ષની તમારે ફી ચૂકવવી હોય તો કેટલા રૂપિયા જોઈએ? અને ઈ ભાઈએ કહી દીધું, તારા બાપા મારે ત્યાં કામ કરતા હતા, એની જવાબદારી મારી છે, તો એનો દીકરો એ મારો દીકરો છે, તારી 2 વર્ષની ફીના પૈસા પણ હું આપી દઈશ, તારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તમારી સિગ્નેચર કોઈના માટે ઓટોગ્રાફ બનશે ખરી કે નહીં બને? પ્રશ્ન મારો તમને એ જ છે. આ લોકડાઉનની અંદર પ્રકાશભાઈ અમને વાત કરી હતી, પ્રકાશભાઈ ઉપર એક વ્યક્તિનો મેસેજ આવ્યો હતો, મેં પુષ્યમાં એ ટાઈમે પણ આ વાત કરેલી હતી. પ્રકાશભાઈ લોકડાઉનની અંદર એક દિવસ ઓફિસમાં ગયા, અને એક વ્યક્તિનો મેસેજ આવ્યો, અને એ ફોનની અંદર એ ભાઈએ એમને કીધું કે હું મુસલમાન છું, અને આજથી 4 વર્ષ પહેલા તમારી ફેક્ટરીમાં બારી બારણાનું કામ કરવા માટે હું તમારે ત્યાં આવ્યો હતો. આ સિવાય મારો તમને કોઈ પરિચય પણ નહીં હોય, કદાચ તમે મને જોયો હશે પણ તમે મને ઓળખતા પણ નહીં હો. પણ આજે લોકડાઉન છે, આજની કન્ડિશન એવી છે, મારી પાસે 1 રૂપિયો ખાવા માટેના પૈસા નથી, અને મને વિશ્વાસ છે કે તમારી પાસે હું ક્યારે પાછો નહીં જાઉં, એટલા માટે મેં તમને ફોન કર્યો છે. મારે માત્ર 500 રૂપિયા જોઈએ છે, મને 500 રૂપિયા તમે વખતે મોકલાવો, મારો 10 દિવસનું કામ પૂરું થઈ જશે. સાચી વાત છે પ્રકાશભાઈ? એક મુસલમાન વ્યક્તિ 4 વર્ષ પહેલા એક ફેક્ટરીની અંદર ફક્ત બારી બારણાનું કામ કરવા માટે આવ્યો હતો, પણ એ સમયે એને એ પ્રકાશભાઈમાં શું જોયું હશે કે એને એવું લાગ્યું કે આ વ્યક્તિ આજે મને ચોક્કસ મદદરૂપ બની શકશે, અને આ વ્યક્તિ પાસે હું જઈશ તો પાછો નહીં આવો. એ તમે પ્રકાશભાઈની સાઈન એ શું કહેવાય? ગુરુજી મારો અંતરનાથ, અમને આપો આશીર્વાદ, કે 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 મારો અંતરનાથ, અમને આપો આશીર્વાદ,
તમારો અંતર્ગાત અમને આપો આશીર્વાદ. આગળ થઈ જાઓ. બોલો જૂની શાસન આગળ થઈ જાઓ. આગળ આવીએ. મહાત્મા આગળ નહીં આગળ નહીં ગુરુવંદન 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 इच्छामि खमासमणो वंदिउ जावणिचाय निस्सियाय मथेण वंदामि इच्छामि खमासमणो वंदिउ जावणिचाय निस्सियाय मथेण वंदामि इच्छार सुदेवसी सुपदप शरीर रामाद शिवसंगम यात्रा विभो स्वामी शाता जेजी भाग परिवार देशो इच्छामि खमासमणो वंदिउ जावणिचाय निस्सियाय मथेण वंदामि इच्छाकारेण संधिसंगम नकुट्योमि अभ्यंतर रायम काम्यो इच्छम खमनि साय्य जंकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विने व्यावच्चे आलावे सल्लावे उच्चासने समासने अंतर्वासे उदिभासे जंकिंची मज्ज विनय परिणम सुमवा बायरम वा तुबे जाना अहम न जानत समिच्छामि इच्छामि खमासमणो वंदिउ जावणि जय निस्सियाय मथेण वंदामि गुरुदेव शाखा इच्छामि खमासमणो वंदिउ जावणि जय निस्सियाय मथेण वंदामि इच्छामि खमासमणो वंदिउ जावणि जय निस्सियाय मथेण वंदामि सुदेवसी सुपदप शरीर निराबाद सुखदयं यात्रा निरोचोति स्वामी शाता जेजी भाग परिवार देशो इच्छामि खमासमणो वंदिउ जावणि जय निस्सियाय मथेण वंदामि इच्छाकारेण संदेश भगवान अगुटमी अभ्यंतर देवस्यं काम्यो इच्छं कामेमि देवस्यं जंकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विने व्यावच्चे आलावे सल्लावे उच्चासने समासने अंतर्वासे उदिभासे जंकिंची मज्ज विनय परिणम सुमवा अहम न दशमिच्छामि इच्छामि खमासमणो वंदिउ जावणि जय निस्सियाय मथेण वंदामि शांति शाखा अजित सुतारा परिपूजिताय अजित सुतारा परिपूजिताय पुष्पदंत स्वामीने नमः श्री पुष्पदंत स्वामीने नमः अजित सुतारा परिपूजिताय अजित सुतारा परिपूजिताय पुष्पदंत स्वामीने नमः श्री पुष्पदंत स्वामीने नमः अजित सुतारा परिपूजिताय अजित सुतारा परिपूजिताय पुष्पदंत स्वामीने नमः श्री पुष्पदंत स्वामीने नमः अजित सुतारा परिपूजिताय अजित सुतारा परिपूजिताय पुष्पदंत स्वामीने नमः श्री पुष्पदंत स्वामीने नमः अजित सुतारा परिपूजिताय अजित सुतारा परिपूजिताय पुष्पदंत स्वामीने नमः श्री पुष्पदंत स्वामीने नमः अजित सुतारा परिपूजिताय अजित सुतारा परिपूजिताय पुष्पदंत स्वामीने नमः श्री पुष्पदंत स्वामीने नमः अजित सुतारा परिपूजिताय अजित सुतारा परिपूजिताय पुष्पदंत स्वामीने नमः श्री पुष्पदंत स्वामीने नमः अजित सुतारा परिपूजिताय अजित सुतारा परिपूजिताय पुष्पदंत स्वामीने नमः श्री पुष्पदंत स्वामीने नमः अजित सुतारा परिपूजिताय अजित सुतारा परिपूजिताय पुष्पदंत स्वामीने नमः श्री पुष्पदंत स्वामीने नमः मंत्रं संसार सारं मंत्रं संसार सारं त्रिजगदनुपमं त्रिजगदनुपमं पापानि मंत्रं सर्व पापारि मंत्रं संसारोच्छेद मंत्रं संसारोच्छेद मंत्रं विषम विचारं विषम विचारं मूल मंत्रं कर्म निर्मूल मंत्रं मंत्रं सिद्धि प्रदानं मंत्रं सिद्धि प्रदानं शिव सुख जननं शिव सुख जननं केवल ज्ञान मंत्रं केवल ज्ञान मंत्रं मंत्रं श्री जैन मंत्रं मंत्रं श्री जैन मंत्रं जप जप जपितं जप जप जपितं जन्म निर्वाण मंत्रं जन्म निर्वाण मंत्रं एक नौकार प्राण मुद्रा બંને હાથ આજે ટીચર ઉપર जागृति मुद्रा एक नौका मृगी मुद्रा एक नौका शंख मुद्रा एक नौका डाबा हृदय पर हंसी मुद्रा एक नौका
विज्ञान मुद्रा एक नौकार, अनुशासन मुद्रा एक नौकार, विजय मुद्रा एक नौकार, पृथ्वी मुद्रा एक नौकार, समन्वय मुद्रा सुकरी मुद्रा एक नौकार, अनियत मुद्रा एक नौकार, आशीर्वाद मुद्रा, पद्म मुद्रा एक नौकार, चक्र मुद्रा, गणिवर्य दानवल्लभ आश्रमના શિષ્યરત્ન મુનિશ્રી ધૈર્ય વલ્લભજી મહારાજ તેમના સંસારી પિતા શ્રી ઘનશ્યામભાઈ આપણા બધાની વચ્ચેથી 3 દિવસ પહેલા જ સ્વર્ગવાસી થયા છે. જીન શાસનને એક રત્નની એમને ભેટ આપેલી હતી. એ આત્માને શાંતિ મળે માટે બધા જ પહેલા 3 નોકર કરીશું, પછી આગળ સ્તોત્ર પાઠ. ફાગણ સુદ દસમ 24મી માર્ચ પૂજ્ય ગુરુદેવનો સંયમ જીવનના 60મા વર્ષનો મંગલ પ્રવેશ છે. લોકડાઉનની બધી પરિસ્થિતિઓ વિચારીને પછી જાહેરાત કરવામાં આવશે. એ પ્રમાણે સુવ્યવસ્થા ગોઠવા પછી બધું ગોઠવવામાં આવશે. પૂજ્ય ગુરુદેવની એક ભાવના હતી કે આ સુધી હજારો ભગવાન અંજન થયું, પણ ગઈ 24 આવતી 24 20 વેરમાં 400 ભગવાન એનું અંજન મારે કરવાની ભાવના છે. અને તમે બધાએ વાત સ્વીકારી લીધી. વર્તમાન વિદ્યાર્થી વડવાણ જ્યાં વર્તમાન 24 છે, જમણી બાજુ ગઈ 24, ડાબી બાજુ આગામી આવતી 24, એ બધા જ નામો પૂરા થઈ ગયા છે. નંદાવતી સનેસની અંદર 20 વેરમાં અને 4 શાશ્વતા એ પણ પૂર્ણ થઈ ગયું છે. અને સુરેન્દ્રનગર પૂર્વ વિભાગમાં મહાવીર ધામમાં સિમંદર સ્વામી 24 જિનાલયમાં 24 જિનાલય જે દરેકના રાશિ મુજબ ભગવાન મૂકવા જે 24 માંથી 9 ભગવાન નતા, ત્યાં પણ 9 ભગવાન પૂરા થઈ ગયા. પુંડરીક સ્વામી જરૂરી હતી એ 10 ભગવાનના પણ લાભ અપાઈ ગયા છે. અને બેસી ભગવાન એનું ટાંકના વિધિ, મૂર્તિનું ઘડવાની વિધિ અહીંયા દાદા આદિનાથના 2 કલ્યાણ જે દિવસે છે એવા ફાગણ વદ 8મ અને રવિવાર તારીખ 4 એપ્રિલના દિવસે જે લાભાર્થીએ પરમાત્મા ભરાવાનો લાભ લીધો છે એ બધાએ અહીંયા પધારવાનું છે. ફાગણ વદ 8મ 4 એપ્રિલને રવિવારે એ બેસી ભગવાનની ટાંકના વિધિ જ છે. અંજન વિધિ ક્યાં કઈ રીતે કરવી એની બધી વિગત જાહેરાત તમને પછી કરવામાં આવશે. ફાગણ સુદ એકમ આસપાસ આચાર્ય ભગવાન ગુણરત્ન શ્રી સ્વજી મહારાજા એમના શિષ્યરત્ન આચાર્ય ભગવાન લક્ષ્મીરત્ન શ્રી સ્વજી મહારાજ આદિ ધર્મચક્ર તીર્થમાં પધારશે. મેં પહેલા પણ કીધું કે 3 દિવસથી પૂજ્ય ગુરુના પ્રથમ શિષ્યરત્ન આચાર્ય ભગવાન મુક્તિવલ્લભ શ્રી સ્વજી મહારાજા પન્યાસ પ્રશાંત વલ્લભ મહારાજ 26 ઠાણા અહીં પધાર્યા છે. અને આજે પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન મુક્તિવલ્લભ શ્રી સ્વજી મહારાજ આદિ અનેક મહાત્માઓની ઘણી વાર દાન વલ્લભ મહારાજ આદિની આજે શું છે દીક્ષા તિથિ છે. દીક્ષા તિથિમાં તમને શું ભેટ આપવાની વાતચીત થઈ ગઈ છે. આજે પૂજ્ય ગુરુદેવ પ્રેરણાથી 9 મહાત્માઓએ 8મ તપ શરૂ કર્યા છે અને શ્રી સંપાદની વિદ્યાનો જાપ કરી રહ્યા છે. કૃષ્ણના 6 આરાધકો એમને પણ આજથી 8મ ચાલુ કર્યો છે. અને ગુરુદેવની ભાવના છે કે ધર્મચક્ર તીર્થમાં આ રીતે 1008 ભાઈઓ કોઈ પ્રભાવના નથી, બરાબર, દરેકે પોતાનો ખર્ચો કરીને આવવાનું છે. થાળી જે બનાવવાનો એનો ખર્ચો વ્યક્તિ પોતે આપે છે. અને એમાં અત્યાર સુધીમાં લગભગ અનેક અત્યાવો થઈ ગયા છે. જેની જેની ભાવના અત્યાવી હોય એ ચોક્કસ એની અંદર નામ લખાઈ શકશે. સ્થિરતા અહીંયા જ છે. પૂજ્ય ગુરુદેવ જે નાસિકમાં પડી ગયા હતા, આરામના કરતા તો સારું છે, વધારે બેસી શકતા નથી. 2 જગ્યાએ હેડ ક્રેક છે પાછળ, છતાં ઈચ્છા એવી હતી કે મારે સ્તોત્રપાઠ કરવો છે. ગુરુદેવ પધાર્યા છે, સ્તોત્રપાઠ સાંભળશું. કારણ કે એકને અઢારે પુષ્ય પૂરું થાય છે. બધા 47 વર્ષો પૂજ્ય ગુરુદેવ મળે સ્તોત્રપાઠ સાંભળશું.
कुटमणी ज्योतिषां सत्यारे जारी संपादती पुरगुरु विमला ज्ञान शक्ति प्रदीप तत्वस्थ हरकतमणि भार कांतमूर्ते गम्य ओम संतं बीज मंत्रे शीतलमयिता ज्योतिरुद्योतिकाश संसौक्ष चित्तहि जिंकारे रेखयुक्तं रररररररं देव संसंतयु ह्रीं क्लीं डुं ग्रां संहितं प्रवर्णे अखिलमिह जगत् मेलिदेयासि कौसर्मन्त्रं पठन्त आसु कुरु कुरु सरसं प्राणिनो तिष्ठतीष्ठ शं शं भं रक्ष रक्ष प्रबलबलमहा भैरवा रात्रि रामकी रावयन्ती तव हन हन तं फट सट बंद बंद आहा तं कुवलय कलितै संचितांग प्रमत्ते संसाहं यक्षहंसं हरिहरहरं वससरसरसं वसुधा बीजमन्त्रै कायस्व सावरागे प्रबलविसक्तो हरिः पार्श्व हरेतै रपतिवितरुन् मन्त्रबीजैस्तनिः आहाकारोग्रनादै गरगरशिखा कल्पदीर्घो प्रदीपै समविशधरा लङ्कुतैस्तीक्ष्णनन्दै ते साक्षि गणपतिभद्रवा सकलहरसवं बिन्दुसुद्धेक्तबुद्धे संशोधं दिव्यजिह्वा प्रतिमत् फट फट सर्वाधिगोचो गृहमरणभो चातनं चैव पार्श्वे श्वासे सुदोषा धर्म रमरमभवै भौतिकाय तन्मन्त्राक्षरोत्थं वचनमनुपमो वासुनाथस्य निःशेषोच्चाटनं आपरो प्राप्य आदि कविरो विशमुख वंशमंसायु आरोग्यैश्वर्ययुक्त भवति
ऐश्वर्ययुक्ता भवतु कौतिकस्ते कल्याणकेलि कमला कमलायमाना श्रद्धाम महिमा महिमा प्राप्त्यस्तु गर्भमणिने तुकम् संबनादि जय श्री विलासवर्णम वेदिलिंदस्य परमसिद्धवरम त्रैलगुणलब्धिजरहि सद्गुरुणो वोयमस्य सिद्धस्य बुद्धस्य भक्तिर्मास्य भारतस्य भगवन् अमरदे भास्करी प्रियं विद्रोही ओम मृत्युज्ञानादि उतरति तो उत्तमने सोरचिन्तो चिन्तामणि सुरकायव रामगदाहि देवो त्रिगुणगण शरण दुर्जद्वारा कारण त्युवारा ओ सोनासन करे महाकमल त्रिगण भगण विषय मुनि सुंदर पुरी सिद्धि ओम ये जिया पंच जिये जिये स्वभाव कर ओम नमो भगवतो समिस्तो सस्तवर्गम चिक्कम देव बच्चई स्वयं योरं देव वारणे वंदने मोने बड़े सब सत्ता रूप अदियो भवानी ओम स्यासनः इमानि भद्रो सुतुं सुरा सर्वकार्येषु ओम नमो सत्येषु देवी सदारे दक्षिणानुकृता देशादे मम सत्मुरय स्वाहा ओम नमो आम्र कुसुमांडिनी वंदे मीरायै ओम नमो पद्मावती परमदर्शने लक्ष्मीदायिनी पंचापुरी मारा गुरुदेव करो मारू सारू अंधारू टाळीने आपो अजवाळ जन्मो जन्मनु तोडो मारू ताळू जे जीव हरियाळे अंतरवाळ जोई નથી ગુરુદેવ તુજ સમી માતા નજરે નિરખતા પાયો સુખ સાતા કૃપા કરો તો મારું જીવન સુધારું અંધારું ટાળીને આપો અજવાળું વલ્લભ તમારું માનું વાત્સલ્ય ચરણું આજે સ્વીકાર્યું મેં તો આપનું જ શરણું શરણે રહીને મારું હિત કંડારું અંધારું ટાળીને આપો અજવાળું ગુરુ પુષ્ય યોગથી પુનિત પડોએ આશીષ આપોને વસો ગુરુ રોમે રોમે संसार सुख जेती लागे अकालू अंधारू टाळीने आपो अजवाळू तृष्णा निवारी माने मुक्तिમાં લઈ જાઓ योग તમારો સાચો ઉકેલ બતાવો પ્રેમે તમારા નદી કદી એવું
કરો મારું સારું અંધારું ટાળી તે આપો અજવાળું. સાયલા નિવાસી પૂજ્ય ગુરુના પ્રેરણાથી જેમને ઉપાસના જીર્ણોદ્ધારનો 27 લાખ રૂપિયાનું નામ લીધું હતું અને કામ શરૂ થતું ગયું એટલે 50 લાખે ખર્ચો પહોંચી ગયો છે. ઉપાસના જીર્ણોદ્ધારનું વ્યક્તિનું મુખ્ય નામ બહાર આવવાનું જ છે. અંદર પ્રવચન હોલની ઉપર પ્રવચન જીર્ણોદ્ધાર એનો લાભ પણ આપણે આપવાનો બાકી છે. એનો નકરો 12,51,000 રૂપિયા. જ્યાં ગુરુદેવ અંદર જે રૂમમાં રોકાયા છે ત્યાં અત્યારે અમને ત્યાં રહેવાના. ચોમાસું લગભગ ત્યાં થશે કારણ કે બાજુનું જ્ઞાન મંદિર પાસે થોડા વાર લાગશે. એ રૂમ જ્યાં ગુરુદેવ રહેવાનું છે બાજુની એક્સટર્નલ રૂમ બનાવી છે એનો નકરો 9 લાખ રૂપિયા. ઉપરની 2 રૂમનો લાભ હજી આપવાનો બાકી છે જેનો 5 લાખ રૂપિયા 5 લાખ ને 4,000 રૂપિયા. જેની પણ ભાવના થતી હોય જણાવજો. પ્રાય ફાગણ સુદ દસમે એ બધી જ તકતીઓનું અનાવરણ કરવામાં આવશે. નકરાથી વ્યવસ્થિત તીર્થ તરફથી જણાવવામાં આવશે. જેની ભાવના થાય ચોક્કસ લાભ લેવાનું.